followed by comprehensive follow-up. Each college will have 2 representatives to ensure smooth coordination and effective participation. We are privileged to have Mrs. Meher Nitya, founder of Conscious Therapy and convener of Campus to Careers chapter, Salem chapter, leading this session with her vast experience. Your students, you are in excellent hands, so please make use of it. And I would like to extend my heartfelt thanks to all the participants, institutions, and the principals and the management of different colleges for their unwavering support in making this event possible. A special thanks to Sahil, Aishwarya, co-convener and of Salem IWN chapter and Campus to Career Salem chapter for their invaluable support. And my special thanks to Gautam and Rubin for supporting this session. Wishing you all an enriching and rewarding journey ahead. Let's get started. Aishwarya, yes. Stage is yours. Shall I start, Rupa? Yeah. Okay. Hi, everyone, and all the best to all the participants, the students. Mind is a very tricky game. If you put a mind to it, there's a famous saying, right? If you put a mind to it, you can achieve it. So Dr. Meher Nitya, PhD, founder of Call Malicious Therapy, is here today for for your students to achieve what they want after their studies. So small intro about Dr. Meher. Dr. Meher is a founder of Calm Malicious Therapy with over 20 years of experience in mental health, a member of American Psychological Association. She specialized in schizophrenia. I'm not sure how I pronounce it right. Bipolar disorder, anxiety, and phobias. Her therapy program focuses on mental well-being for individuals and institutions, offering a service like psychotherapy, meditative therapy, and creative visualization. She also serves as a co-convener of Campus to Career Vertical IWN Salem, supporting career growth and mental well-being. We are looking forward for your wonderful session, Dr. Meher. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you, Aishwarya. And I request all the participants and students, because growth happens when you step out of your comfort zone. And this is your moment to shine. Please make use of this opportunity. And thank you for giving us opportunity. Meher? Thank you, Rupa. Good morning, everyone. So I love always online sessions because, when we ask questions, if it is offline, only one person can answer. If it is online, you can all give a response. So what I want is, I want your video should be on. Video is very important to get connected. This program is going to be highly interactive. So we are all going to talk for next 1 hour. So if possible, you please switch on your video. Thank you so much. You please, all you have to switch on the video so that some kind of activities, it will be, working once we are all connected. I'm talking to you, it's for you. All the titles and the tactics that we have prepared, I prepared for the 2-3 days. It's all only for the college students, especially only for you. So what we want is your video should be on. Please switch on your video. And during the program, I can call your name, any of your name, you can respond to me. So make sure that you are comfortable without any disturbances. And you can also keep notebook with you and pen. So what are the questions I'm giving you? You have to answer it. End of the program, you can share it to me after taking a photo. You can share it to me by WhatsApp. So here, the tool that you all going to... sorry for the interruption. Yes. Personal WhatsApp or in the same group WhatsApp? No, personal WhatsApp. Yeah. And you have to share your number. Not in the group. You are going to share all the answers to my personal WhatsApp because we are going to travel for next 2 months.
these 2 months we are going to talk each other personally. I want you have to get some support, and it has to give you some kind of transformation. So please share your respective number so that Yeah, they that can is share. there in the group Yeah. itself. I'll share it Yeah. later. But right Yeah. now, you please all switch on the video. And thank you very much. And before we start, I would like to thank Ms. Rupa and the team for this wonderful opportunity. Okay, students, I want 1 or 2 volunteers from this group. You just mention your name in the chat. See, here the tool that we are all going to use is chat. What are the question I'm asking? You have to give an answer in the chat. So that's what I said already. Yeah, sure, Gautam. So what we want is you need to use chat. That is the first thing. And then whenever you want to talk to me, you can unmute yourself and you can talk to me. Okay, so you can unmute at any time, because this is not like that you have to wait for end of the session and you have to talk to me. This is all for you. So when you get a question, or when you want to discuss something, or when you feel that you don't understand some concepts, no problem. You can talk to me at any time. Fine. So now you can message me in the chat. What did you feel after getting the topic? In the topic பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? What was your first thought after seeing this topic? You will be getting the topic, right, in your college. So after getting the topic, what was the thought in your mind? இதை பார்த்தோன்னு என்ன கற்றுக்க போகிறோம், எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? அதை வந்து ஜஸ்ட் கிவ் மீ ரெஸ்பான்ஸ் இந்த சேட். நீங்கள் சேட்டில் கொண்டு வந்துட்டே இருங்க. ஐ பி கீப் கண்டினியூயிங். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ, இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தோன்னு எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு, இந்த மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி நினைச்சேன், என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ அதை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. Okay, so and one more good news is whoever is giving more responses, you're going to get some surprise gifts end of the program after 2 months. Okay, because Ivan has prepared a lot of new surprises for you all. Okay, thank you so much for the responses. And yeah, so I thought we must attend. Second one is mental health and body health. Okay, Hema, thank you, Hema. Mental health and body health, that's right. And new thing about our mind and how to control it. So you can all give a responses. I think I learned more. Okay, fine. So you all can add your responses. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே இருங்க, because I'll get your responses and slowly in my topic I can add your questions too. எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு, இது தோணுச்சு, but I had a doubt, இந்த மாதிரி இது நடக்குமான்னு தோணுச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களோட questions ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் யாரு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னா, இப்போ ரைட் நவ் ஓவரால் டாக்கிங் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு அப்படின்னா யார் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா, வாட் யூ நோ இஸ் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஹேவ் சம் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் யூ நீட் டு விசிட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட். இதுதான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். பட் நான் யார் அப்படின்னா, ஐம் அ சைக்கோதெரபிஸ்ட். What is psychotherapy and who is psychotherapist? What kind of support they are giving it to people? அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். ஏன்னா you all know, but somehow I need to give a clarification. Psychotherapy அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சைக்கோதெரப்பி இதை தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம்னா உளவியல் சிகிச்சை. உளவியல் சிகிச்சை அப்படிங்கிறது எதுக்கு உளவியல் சிகிச்சை? யூ நோ வாட் இஸ் சைக்காலஜி, ஹூ ஆர் சைக்காலஜிஸ்ட்? சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க தே கிவ் மோட்டிவேஷனல் டாக் அண்ட் தே கிவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். பட் சைக்கோதெரப்பி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இப்போ நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, வி ஆர் மேனேஜிங் இட், வி நோ ஹவு டு மேனேஜ் இட், அது ஓகே. பட் ஒரு ப்ராப்ளம், எக்ஸாக்டா ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு வீட்டில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு, அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியல. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்டை நினைச்சு நம்ம வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டோம். இப்போ காலேஜுக்கு வந்துட்டு தேர் கிவிங் சோ மெனி ஒர்க். அகாடமிக் சைடில் வந்து இது பண்ணும் அது பண்ணும், டே டு டே அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணும். ஆனால் என்ன ஆகுது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியல. ஸோ இன் பிட்வீன், அதாவது அந்த காலேஜ் டைம்லையும் அங்கே இங்கே வந்து யூ ஃபீல் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி, சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபியர், ஒரு மாதிரி பதற்றமா இருக்கு, பயமா இருக்கு, என்ன ஆயிர போதோ தெரியல. இதெல்லாம் என்னன்னா எக்ஸாக்ட் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்.
ஓகேங்களா. மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க போறீங்க, கிளாஸ் லேட் ஆயிடுச்சு, டீச்சர் இஸ் ஆஸ்கிங் வை ஆர் யூ லேட், தென் யூ ஆர் கிவிங் சம் எக்ஸ்கியூசஸ், பட் சம்ஹவ் தே ஆர் கிவிங் சம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ், யூ நோ ஹவு டு மேனேஜ். இதெல்லாம் டே டு டேல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே ஃபைன். பட் சில ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆகும்னா, யூ நாட் ஏபிள் டு மேனேஜ் இட். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்டக். வாட் இஸ் ஸ்டக்? நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு, பட் யூ ஃபீல் ஃபியர். ஒரு ஸ்டேஜ்ல எப்படி போய் நான் நிற்க போறேன், வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், அந்த அந்த ஸ்டேஜ் நினைக்க நினைக்க ஒரு பதற்றம், பயம் உருவாகுது இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்ட் தி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைக்கோதெரப்பி அப்படின்னா இந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு காரணம் இருக்கும். இப்போ உடனே ஒரு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் உருவாயிராது. இன்னைக்கு போயிட்டு எனக்கு ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க, ஐ நீட் டு ப்ரெசென்ட், ஆனால் எனக்கு பார்த்தா ஒரு மாதிரி பதற்றம் ஆயிடுச்சு. ஸோ தென் ஐ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் டு தி சேஸ், நான் ஆப்சென்ட் ஆயிருவேன், இல்லைன்னா ட்ராப் அவுட். மீன் ட்ராப் அவுட்டுமே இந்த மாதிரி காசஸ் இருக்கு, நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் என்னன்னா, இப்போ இந்த செஷன் மூலயமா யூ ஜஸ்ட் கெட் அ கிளாரிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் இட், இது ஏன் வருது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்றேன். ஏன் இது வருது அப்படிங்கிறதான், ஏன் இந்த மாதிரியான பதற்றம் வருது, ஏன் நம்ம ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுறோம், திடீர்னு போய் ஸ்டன் ஆயிட்டு அதுலேருந்து மீண்டு வர முடியாமல் ஏன் ஆகுறோம், அதெல்லாம் எங்கே உருவாகுது, இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிற ப்ராப்ளம் தான் இதை உருவாக்குதா, இல்லை வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் தட் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ உங்களோட லைஃப்பில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஏதாவது இருக்கா, அப்படி இருந்தால் என்னன்றதை எனக்கு அப்படி ஷேர் பண்ணுங்க. உங்கள் லைஃப்பில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா, அப்படி இருந்தால் அது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இந்த பேஜ் அப்படியே நீங்கள் பாருங்க. இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத எனக்கு சேட்டில் ஷேர் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா? என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி கேட்குறேன் அப்படின்னா, ஆமாம், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் மை ஸ்டடீஸ், ஐ ஃபீல் ஸ்டக் சம்வேர், தட் ஐ எம் நாட். ஒன் செகண்ட். எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்னா, I'm not able to connect with my friends. I feel stressed whenever I talk to my opposite gender students. அந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கோ அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஏன் உருவாகுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா, நான் என்ன ஷோ பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சேட்டில் எதாக இருந்தாலும் சேட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு சில நேரம் எங்கேயோ மனசு வந்து என்ன பண்ணுன்னா, ஆஹ் போய் போய் யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், மேபி த காலேஜ் ரிலேட்டட் ஆர் த பர்சனல் ரிலேட்டட் ஆர் ஃபேமிலி பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று உருவாகும். ப்ராப்ளம் ஒன்று உருவானோம்னா அதை பற்றியே நம்ம யோசிப்போம். எப்படி அது ஓவர் திங்கிங்காக மாறும், ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, அது எப்படி உருவாகுது, அது எப்படி ஓவர் திங்கிங்காக மாறும், அதை மாத்திரம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் என்ன, அது எப்படி உங்களுக்கு உருவாயிருக்குன்றதை நீங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் ஒரு சின்ன மென்டல் ஹெல்த் செக்லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், இதை மாத்திரம் வாட்ச் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ். வாட் இஸ் மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ்? நம்மளுக்கு பிடிக்கல, வி டோன்ட் வாண்ட் டு பி இன் சம்திங், அது வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, கஷ்டப்படுத்துது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரெஸ். எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து காசு இருக்கும், காரணம் இருக்கும், சும்மா ஸ்ட்ரெஸ் வராது. அது நம்ம பேசணும்னா தெரியும். வை ஆர் யூ ஃபீலிங் டவுன், வை ஆர் ஃபீலிங் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஆமா என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னை பற்றி தப்பாக சொல்லிட்டாங்க, தட்ஸ் வை ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ட். இப்போ காரணம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ காரணம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை. தட்ஸ் வை யூ நீட் டு மீட் சைக்கோதெரபிஸ்ட், நாட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட். ஏன்னா நீங்கள் மெடிசன் உங்களுக்கு தேவையில்லை, உங்களுக்கு என்னென்னா பேசணும், எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு, அதனால எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் செக்லிஸ்ட்டில் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன், காலேஜ் ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்டடி ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ இப்போ ரைட் நவ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடியா வரும், சி ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனி ஸ்ட்ரெஸ், வை ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற மாதிரி. யூ மைட் நாட் கெட் எனி ஸ்ட்ரெஸ்,
பட் யூ நீட் டு நோ வை யூ ஹாவ் டு லேர்ன் த டெக்னிக் டு மேனேஜ் ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா எல்லா பக்கமும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு கையில் ஒரு மேஜிக் கீ கொடுத்தாச்சு, அந்த கீயை வச்சு நீங்கள் எதை வேணாலும் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறோம். என்னெல்லாம் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம்? ஒன்று வந்து நீங்கள் அதையும் எழுதுங்க. உங்கள் கையில் இப்போ ஒரு மேஜிக் கொடுத்தாச்சு, அதில் வந்து நீங்கள் எதை வேணாலும் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். என்ன அன்லாக் பண்ணலாம்? ஒன்று உங்களோட ஹெல்த் வைஸ் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்க மாதிரி அன்லாக் பண்ணலாம். இன்னொன்று உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப், நீங்கள் யார் கூட பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க, இப்படி டாக் டு தெம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கீயை வச்சு அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். எதுவாக இருக்கும் அது. இப்போ உங்களோட மேபி ஃபினான்ஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் உங்களோட அகாடமிக் சக்ஸஸில், இல்லை வந்து உங்களோட ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து ஒரு வெல்த் வைஸ் நான் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வேணும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக, இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை அன்லாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்றத சேட்டில் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ வாண்ட் யுவர் வீடியோ ஷுட் பி ஆன். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ டெல் யூ வை. ஏன்னா வீடியோ ஆன் ஆகிருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும். இது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் மேக் யூர் செல்ஃப் காம் அண்ட் கம்ஃபர்ட் அண்ட் யூ ட்ரை டு கம் அவே ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். இந்த செஷனில் நீங்கள் நிறைய டெக்னிக் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க. இனிஷியலி ஐ எம் கிவிங் யூ ஐடியா வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ், ஹவ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கெட்டிங் கிரியேட்டட் இன் அவர் லைஃப். அதை மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இப்போ என்ன ஆன்சர்? ஒருத்தங்க வந்து ஹெல்த் சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரனிஷா ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்சஸ். எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி வண்டர்ஃபுல். ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ஹாப்பி லைஃப்? ஹாப்பி லைஃப்னா என்ன? அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. எனக்கு இது வேணும், இது வேணும், இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. எனக்கு இதெல்லாம் இருந்தால், எனக்கு இப்போ ஒரு கீ இருக்குது, அந்த கீயை வச்சு நான் இது எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிடுவேன், எனக்கு இதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதுங்க. வெல்த் அண்ட் ஹெல்த். வாட் இஸ் வெல்த்? வெல்த்தில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. எனக்கு இது எல்லாம் ஓப்பனாக சொல்லுங்கள். சி ஐ வாண்ட் அ கார், ஐ வாண்ட் அ பிகர் பில்டிங், ஐ வாண்ட் லாட் ஆஃப் மணி ஷுட் பி இன் மை பேங்க் அக்கௌண்ட். எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். வாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் பீஸ், வாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் பீஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. சூப்பர். ஸோ இன்னும் நிறைய எழுதுங்க. ஃபேமிலி, வாட் இஸ் ஃபேமிலி? ஃபேமிலி ஹாப்பினஸ் இல்லையா? ஃபேமிலி ஹாப்பினஸ் என்ன? ஃபேமிலி ஹாப்பினஸ்னா என்ன? ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியில் வரணும்னு சொல்கிறீங்க ரஞ்சித். அப்போது ஃபைன், அது வெளியில் வரணும். ஓகே, இப்போ வந்து இன்னர் பீஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்க போகுது. இந்த செஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இன்னர் பீஸை லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க. வெல்த் மீன்ஸ் ஓகே, பை ஹவுஸ் அண்ட் கார், ஃபென்டாஸ்டிக். அதுதான் வெல்த். ஸோ இன்னும் டீப்பராக யோசிக்கணும். நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா, எனக்கு வந்து பீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? இன்னர் பீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது, அப்போ தான் எனக்கு இன்னர் பீஸ். அதை எழுதுங்க. என்னென்ன ப்ராப்ளம் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்குது, அது எப்படி அது ஏன் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்கிறதையும் நீங்கள் சேட்டில் சொல்லிட்டேங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யுவர் ரெஸ்பான்சஸ். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு ஒரு கிளாரிட்டி வரணும். ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னா, ஒரு காரணம் இருக்கும், காரணம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் வராது. அப்போது இப்போ ரைட்னா வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டியில் மாட்டிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். I know that many of you informed me already that you all have some anxiety. இப்போ ஒரு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு இவர் ஸ்ரீவித்யா சொல்லியிருக்காங்களே, ஒரு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ், இல்லை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர், இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா, இந்த ஸ்க்ரீனை பாருங்க. இப்போ எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பேனிக்காவோ ஒரு மென்டல் இல்னஸாவோ மாறுது அப்படின்னா, அது வந்து இன்னைக்கு நேற்று உருவாகாது. இதை தான் நீங்கள் எல்லாரும் கிளாரிட்டி வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு நேற்று உருவாகுது. அதெல்லாம் எப்போ உருவாகுது அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. லோ ஸ்ட்ரெஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ் மொத்தம் தான் ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன் ஹியர். ஆக்சுவலி தேர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 102 ஸ்ட்ரெஸ் தட் ஐ மென்ஷன் இன் மை புக், பட் ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் ரோட் இட் டவுன் ஒன்லி 52 ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இதில். இது எல்லாமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வர ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு இது எப்படி உருவாகுதுங்கிறத ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வில் மூவ் ஆன் டு த சொல்யூஷன். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே நம்ம சைல்ட்ஹுட்டில் தான் உருவாகுது. இது எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க. வாட் டு தே சே இஸ் தேல் சே, எனக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது, நான் டிப்ரெஷனில் இருக்கேன், 20 இயர்ஸாக டிப்ரெஷனில் இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்குது, இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த 2 இயர்ஸாக நான் வந்து ஐம் நாட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் என்ன பார்ப்போம்னா, அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் பார்ப்போம். சைல்ட்ஹுட்ல தான் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது. ஏன்னா இட் வில் பி ஹெல்பிங் யூ இன் யுவர் பேரண்டிங். அந்த உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும் போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஒரு குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது வீட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும். அது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தான், ஓகே. ஆனால்
இப்போ ஒரு பேரண்டல் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு, இல்லை அம்மா அப்பா வந்து ஓவர்லோடாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து சில ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க, இல்லை ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்காங்க, இல்லை வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்ஷ் பேரண்டிங்காக இருக்கு, மற்றவங்க முன்னாடி ஒரு மாதிரி ஆஹ் திட்டிடுறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு, இல்லை வந்து சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஹ் 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 ஒரு ட்ராமா, பாட்டி ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க, திடீர்னு அவங்க இதாயிருவாங்க, மிஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராமாவில் போகிறது, இல்லை வந்து சில நேரம் என்ன ஆகும்னா ஹோம் என்விரான்மெண்ட் வந்து அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். திடீர்னு 6 மந்த்ஸ் கொண்டு போய் பாட்டியில் வீட்டில் விட்டுருவாங்க, 6 மந்த்ஸ் வந்து அப்பா ஃபாரின் போயிடுவார். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் ஒருத்தங்களுக்கு சைல்ட்ஹுட் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக்கும். அது உடனே உருவாயிராது. எப்படி உருவாகும்னா, பேரண்டல் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்னா மேபி இந்த பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைட்டிங் ஈச் அதர், இல்லை வந்து அப்பா அப்பா வந்து அம்மா வரும்போதெல்லாம் உங்க வீட்டு ரிலேட்டிவ் வந்துட்டாங்க, அதனால ஏன் எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு சண்டை போடுறது. இந்த மாதிரி வந்து விதவிதமான சண்டைகள் இருக்கும். இந்த சூழல்களை எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸார்னு சொல்லுவோம். இந்த சூழல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸார். அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாருங்கிறது 20 to 50 ஸ்ட்ரெஸ்ஸார், 20 வகையான சூழல்ல இருந்து 50 வகையான சூழலுக்கு ஒரு குழந்தை உள்ள போகும்போது தான் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறும். ஆர்எல்ஸ் அதர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்றால் வி கேன் மேனேஜ் இட். எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நம்ம பேசணும்னு சொல்லுவோம், பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் பேசிக்கோ இல்லையா. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆனா எப்படி ஒரு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூவா அது மாறுதுங்கிறது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம காலேஜ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா, காலேஜ் எப்படி எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட ரூட் காசு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது, சைல்ட்ஹுட்ல தான் உருவாகுது. சைல்ட்ஹுட்ல என்ன, அதுக்கு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அம்மா அப்பா ஏதோ இது பண்ணிக்கிறாங்க, ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஓவர்லோட் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி 9 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்லயும் 20 to 50 ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, சூழல்கள் இருக்கு. அந்த சூழல்கள்ல கோத்ரூ பண்ணும் போது மாத்திரம்தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது டே டு டே லைஃபை. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. வாட் யூ வாண்ட் இஸ் யூ வாண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ். சி, ஹெல்த் இஸ் ப்ரையாரிட்டி. ஹெல்த் எப்படி நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணுறோம், ஹெல்த் ஏன் இவ்வளோ இஷ்யூஸ் வருது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் வருதுன்னா, இப்போ சைல்ட்ஹுட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் இட் வில் கீப் ஜம்பிங் இன் டு அதர் ஏரியா. உங்களுக்கு ஒன்ஸ் சைல்ட்ஹுட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ வருதோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஏரியாவில் வரும். எந்தெந்த ஏரியாவில் வரும், அப்படியே ஸ்டடீஸில் வரும், அப்படியே ஸ்லோவாக வந்து நம்ம சிப்ளிங்ஸ்லேருந்து, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து காலேஜ்ல, அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யூ நீட் டு ஃபிக்ஸ் இட், அதர்வைஸ் இட் வில் கீப் மூவிங் டு அதர் ஏரியா. அப்போ மறுபடியும் மேரிட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறும், போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறும், இப்படி லைஃப் லாங் அது ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ் கம்ஸ் இன் சைல்ட்ஹுட். இல்லை இல்லை எனக்கு சைல்ட்ஹுட்லாம் இல்லை, இப்போதான் ப்ரெஷராக இருக்கு, நான் இப்போ வந்து ஐ ஐ ஐ வாஸ் வெரி குட் இன் மை சைல்ட்ஹுட், ஐ என்ஜாய்ட் ஆல் மை சைல்ட்ஹுட் டைம், பட் நவ் ஐ ஃபீல் லைக் ஏதோ ஒன்று என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியலன்னு நினைச்சீங்கனாலும் ஐ டெல் யூ த காஸ் எப்படி அது உருவாகுது அப்படின்னு. இப்போ இன்னைக்கு நேற்று உருவாக்குற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு உங்களுக்கே தெரியாமல் அன்கான்ஷியஸாக சில காம்பனன்ட்ஸ் சைல்ட்ஹுட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பிஹேவியர் பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சும்மா அந்த ஸ்டடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோவாக அதையே ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி வருது, ஒரு ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்லேருந்து ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன், இந்த லேக் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன், இதெல்லாம் தான் அதுக்கான காம்பனன்ட்ஸ். இதுக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் என்ன காமிக்க போறேன்னா, இந்த ஸ்ட்ரெஸ், நிறைய ஸ்ட்ரெஸ், ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மளை வந்து இதுல வந்து there are 3 types of stress: acute, chronic and episodic. இது வந்து this is not our major concept. இப்போ நான் என்ன கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா, you need to know what is stress, how it is actually created. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மெயின் செஷன் போகிறோம். இந்த ஸ்லைடை பார்த்துக்கோங்க. how stress converts into anxiety and other mental illness. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா நம்ம அங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா, ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன மீனிங், இப்போ நீங்கள் காலேஜில் இருக்கீங்க, இப்போ வந்து உங்களுக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு, 2 பேர் பேசிக்கிறீங்க, திடீர்னு உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்போதான் தெரிய வருது ஷீ இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஹானஸ்ட் ஆர் ஷீ இஸ் நாட் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது. இதை அப்படியே நீங்கள் மைண்டில் ஓட விட்டுட்டே இருக்கீங்க. உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, யூ ஃபீல் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஹெவினஸ், ஒரு மேனேஜ் பண்ண முடியல, இவ்வளோ தூரம் பெயின் கொடுத்துட்டாங்களே, நம்ம நம்பணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள
போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி வருதான்னு பார்க்கணும். இல்ல இல்ல நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன், நான் நகர்ந்துட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. அதனால இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல இப்ப நம்ம என்ன சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நம்மளோட காம்னஸ், நம்மளோட இன்னர் பீஸ் மெயின்டைன் பண்ண பண்ண நம்மளோட அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து லைஃப்ல கம்மியாகுன்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆங்ஸைட்டியாகவும் மற்ற இல்னஸாகவும் மாறிடும். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஸ்ட்ரெஸ் வந்தால் மேனேஜ் பண்ணணும், ஸ்ட்ரெஸ் வந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் கூட ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ் வந்தால் அதுக்கான சப்போர்ட் எடுத்துக்கணும், ஸ்ட்ரெஸ் கூட 1 or 2 days கூட இருக்கக்கூடாது, ஈவன் இன்னும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி வித் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் 1 hour, அது கூட ட்ராவல் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுக்கணும். யூ ஹாவ் டு சப்போர்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிற அவேர்னஸுக்கு தான் ஐ ஷோட் யூ ஆல் த ஸ்லைட்ஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னா, அது வந்தால் மேனேஜ் பண்ணும், ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் இட் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா, இந்த இந்த இதை பார்த்துக்கங்க, இது சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் அவேர்னஸ். இது ஒன்ஸ் அந்த ஆங்ஸைட்டியாக மாறும்போது நிறைய ஆங்ஸைட்டி வந்துட்டே இருக்கும் லைஃப்பில். ஸோ அதுவும் போக போக அந்த பேனிக் அட்டாக்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் அது டிப்ரெஷனாக மாறும். அதுக்கப்புறம் தான் அது பைப்போலார். இதெல்லாம் வந்து இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இட்ஸ் ரியலி குட் இஃப் யூ கெட் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா வாட் இஸ் ஆல் அபவுட். ஃபோபியாங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால மேனேஜே பண்ண முடியாது, எதுலேயோ ஒரு நார்மல் லைஃப்லேயே இருக்க மாட்டாங்க, தனியாக போயிடுவாங்க. பயங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப உச்சகட்டத்தில் இருக்கும். ஸ்கிசோஃப்ரெனியாங்கிறது இட்ஸ் டெலூஷனல். இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஓவர் திங்கிங் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆர் நெகட்டிவ் திங்கிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும், இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்படிலாம் ஆயிரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறது ஓவர் திங்கிங் அண்ட் நெகட்டிவ் திங்கிங். இப்போ ஸ்கிசோஃப்ரெனியால வந்து டெலூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க இல்லாததை ஒன்று திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அப்படி ஒன்றே இருக்காது. அவங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு டிவி போயிட்டு இருக்கும், தில் பி வாட்சிங் த டிவி, அந்த டிவிக்குள்ள வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதாவது வீட்டில் இருக்கிற நபர், இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லை வந்து சன் ஆர் டாட்டர், அவங்க வந்து அந்த டிவியில் வந்து இவங்களை வந்து ஏதோ பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் டெலூஷன் ஹாலுசினேஷன், இது மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இருங்க ஒன் மச் ஹியர். ஸோ இது ஓசிடி அப்படிங்கிறது இது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன். ஒருத்தங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே உள்ளே போவாங்க, சைல்ட்ஹுட் ஸ்ட்ரெஸ், தென் இட் கீப் மூவிங் இன் டு அதர் ஏரியாஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் பிகராக மாறிட்டே வரும். மாற 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 ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஓசிடி அப்படின்னா அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர். அப்படின்னா என்ன அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர்னா, ஒரு வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்வாங்க. நீங்களாம் மூவிலாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஏதாவது க்ளீன் பண்ண க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஏதாவது பேசினாலும் தே டாக் த சேம் டாபிக் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு 10 times ஆகுது, சேம் டாபிக் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ஓசிடி, அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர். ஸோ இந்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த சேட்டில் ஆட் பண்ணுங்க. இதில் அதாவது உண்மையாலுமே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சிருச்சா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நான் ஆட் பண்ண சொன்னேன். ஓகே, உங்களுக்கான ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ காலேஜில் நீங்கள் இப்போ என்ன கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அப்படி இருக்கா இல்லையா, ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லேர்ன், எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலும் தட்ஸ் ஃபைன், யூ ஆட் இட். இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது, எனக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, எனக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது, இல்லை வந்து எனக்கு வேறு சில ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா திஸ் இஸ் ஃபார் யூ, உங்களுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சொல்யூஷன் வேணும். அண்ட் நாட் ஓன்லி த சொல்யூஷன், நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு ஆஹ், ஒரு நம்மள்ட்ட ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கீ நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எதை ஓப்பன் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு சில நேரம் வந்து ஐடியா வராது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு கீ கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ரைட் நோ யூ ஹேவிங் அ கீ. எதை ஓப்பன் பண்ணும், யூஆர் ஆல் செட் லைக் ஹெல்த், ஹாப்பினஸ், இன்னர் பீஸ், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, இதுதான் நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் இதெல்லாம் இருக்கு லைஃப்ல, இதெல்லாம் கூட நான் ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு அப்படிங்கிறதே ஒரு ஒரு புது ஐடியாவா இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் வி ஹவ் மென்ஷன் தட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். அது கிரியேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல்னு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மேனேஜிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தென் அன்லாக்கிங் கிரியேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை, நான் லைஃப்பை சூப்பராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், என் லைஃப் எப்படி இருக்க போகுது, அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மேனேஜிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அன்லாக்கிங் கிரியேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். ஆமாம், எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டேன், இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்படிங்கிற இடம் வந்து பயங்கரமான கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதா இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ரெஸ்பான்சஸ். என்ன ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா,
ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ப்ரணிஷா சொல்லியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். யாரெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்களோ யூர் ரியலி ஆசம். டெஃபினெட்லி வில் பி ஹேவிங் சம் சர்ப்ரைசிங் கிஃப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஐவின். ஸோ இப்போ வந்து ஏன்னா ரெஸ்பான்சஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் நாட் லைக் நார்மல் லெக்சர் ஆர் அகாடமிக் டாக். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட டே டு டே லைஃபோட கனெக்டான ஒரு டாபிக் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இது ஒரு லெக்சர் நம்ம உட்காந்து கேட்கலாம். நோ, யூ நீட் டு இன்வால்வ், யூ நீட் டு இன்ட்ராக்ட், யூ ஹேவ் டு டாக் டு மீ. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா வில் கெட் அ ஐடியா. எனக்கும் இது தோணுது, எனக்கும் இந்த மாதிரி புரியுது. சரி, ஐ டுக் ஒன் மெடிடேஷன் ப்ரோக்ராம் 3 years பேக். இட் வாஸ் கோவிட் டைம், 30-day மெடிடேஷன் சொல்லிட்டு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் த பீப்புள் டு ஓப்பன் இட் அப். அவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்றத ஓப்பன் பண்ணதான் சொன்னோம். தே ஆல் ஓப்பன்ட். அதுக்கு அங்கேயே வந்து தே காட் அ கிளாரிஃபிகேஷன். ஓகே, மனசுல ஒன்று தோணும், அதை சொல்லணும் நம்ம. பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், லைக் சொல்ல முடியாது, சில நேரம் நம்மளால ஈஸியாக சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா அதுக்கு தான் சொல்யூஷனே. நம்ம இப்போ எதுக்கு யூ ஆல் ஜாயின் ஹியர் அப்படின்னா, எனக்கு என்னமோ சொல்ல தோணுது, சொல்ல முடியல, நீங்கள் அதையும் இங்கே எழுதணும், சேட்ல வரணும். இது மாதிரி எனக்கு சொல்ல தோணுது, சொல்ல முடியல, எனக்கு என்னன்னே தெரியல. எஸ், அதுதான் என்னன்னா திங்கிங்கோட எப்படி திங்கிங் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஐ காட் அ கிளியர் ஐடியா அபவுட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ இன்னும் உங்களோட கொஸ்டின்ஸுக்கு சொல்லுங்க. ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மென்டல் டிஸ்டர்பன்சஸ். அது எப்படி வரும்னா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும். வித்தவுட் எனி காஸ் ஆர் ரீசன் வில் நாட் கெட் எனி ஸ்ட்ரெஸ். நமக்கு தெரியும் இது ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு, அதனால தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன். இப்போதான் வந்து நம்ம இன்னொரு உலகத்துக்கு வர போகிறோம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம், நம்ம லைஃப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம். இப்போ அதுல இருந்து ஒரு லேர்னிங்க்கு வர போறோம். என்ன இது ப்ராப்ளம் நடந்தா உடனே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுமா? ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஆனா அதை ஸ்ட்ரெஸ்ஸா கன்வெர்ட் பண்றது யாரு அப்படின்னா இந்த தாட் பேட்டர்ன்ஸ். ஓகே, ஸோ மறுபடியும் நம்ம ஒரு கிளாரிட்டிக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ டெல் யூ ஒன் ஸ்மால் ஸ்டோரி. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஐ ஹாவ் அ கிளைண்ட். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஷீ ஃபினிஷ்ட் ஹர் யூஜி அண்ட் ரைட் நோ ஷீ இஸ் இன் டு ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து ஒரு 5 years ஷி வாஸ் டேக்கிங் ஆங்ஸைட்டி பில்ஸ், ஆங்ஸைட்டி மெடிக்கேஷனில் இருந்தாங்க. ஆஃப்டர் ஷி கேம் டு நோ தட் ஐம் கிவிங் தெரப்பி, தென் ஷி ஸ்டாப் டேக்கிங் மெடிஷன்ஸ், ஷி இஸ் இன் டு தெரப்பி. என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன். ஷீ வாஸ் வித் அ ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு அவங்களோட சீனியரும் அவங்களும் வந்து தி வேர் க்ளோசர். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா சீனியர் ஹி வென்ட் டு அதர் காலேஜ் ஃபார் ஹிஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். இவங்க வந்து ஷி வாஸ் ஜூனியர் டு ஹிம். அதனால என்னாச்சுன்னா அவங்க அந்த காலேஜ்ல இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் தேவர் சம் ஃபைட்ஸ் அண்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ். தே குடின்ட் டாக் ஈச் அதர். ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டி அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ வென் ஷி மெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷி செட் இந்த மாதிரி அவங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க, இது மாதிரி திட்டுறாங்க, இது மாதிரி சண்டை போடுறாங்க, இது மாதிரி லைஃப்ல வந்து இது ஒரு பெரிய பெயினா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷி ஷேர் மீ ஆல் தி ஸ்டோரிஸ். ஓகே, அப்போ என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க, இந்த மாதிரி 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தாங்க. தென் வேற வேற இடத்துக்கு போனதுனால தி குடின்ட் டாக் ஈச் அதர். தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் ஹிம் டு, நோ ஸ்பேஸ் இல்லை, நோ டைம். அவருக்கு வந்து டைம் இல்லை இவங்க கூட பேசுறது. ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைட் அண்ட் பிஸி. அப்போ அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க கூட பேசுறதுக்கான நேரங்கள் கம்மியாகிறதுனால அவருக்கு வந்து பேச முடியல. இந்த பொண்ணு என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஷீ கம்ப்ளீட்லி டுக் ராங் வே. என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் வந்து நம்மளே மறந்துட்டாரு, நம்ம கூட வந்து கனெக்ஷனை வந்து கட் பண்றாரு, இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் முடியுமா. ஸோ அப்போ எப்போ ஒரு மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருதோ இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு பி யுவர் ஓன் தெரபிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் பாசிபிள் யூ டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் தட் புக். அந்த புக்கில் 11th சாப்டர்ல தான் இந்த டாபிக் நம்ம வரும். நீங்கள் அதை எழுதணும். இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன எழுதணும்னா இப்போ தாட் பேட்டர்ன் எழுதிட்டு இதெல்லாம் நான் என்னெல்லாம் சொல்றேனோ உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை நீங்கள் எழுதிட்டே வரணும். அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த செஷன் யூ வில் கெட் ஐடியா என்ன நான் கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு தோணும். ஸோ அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சா இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்னால. ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். எப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெயின் வருதோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெஸ் வருதோ அப்போ நம்மளோட தாட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஓவர் திங்கிங்காக இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் சும்மா எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓவர் திங்கிங்னா என்ன, எப்படி ஓவர் திங்கிங் வருது? ஓவர் திங்கிங் எப்படி வருதுன்னா எப்போ நம்ம மனசுக்கு ஒரு விஷயம் கஷ்டமாக இருக்கோ அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் ஓவர் திங்கிங்.
ஓகேங்களா? இந்த ஓவர் திங்கிங்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் நெகட்டிவ் திங்கிங். ஓவர் திங்கிங்காக இருந்தாலே வந்து அது நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னா, ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க, ஏதோ நிறைய யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க. என்னன்னு நீங்கள் நல்லா போய் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே தேவையில்லாததாக இருக்கும். அந்த தேவையில்லாததுக்குள்ள நெகட்டிவான ஃபார்ம் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது இன்னொரு தடவை நான் கிளாரிட்டி சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ்னா மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ். வாட் இஸ் மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ்? இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு, பிடிக்காதது நடந்துருச்சு. ஸோ பிடிக்காதது நடந்துருச்சு, மனசு கஷ்டமா இருக்கு. பிடிக்காத நடந்த அடுத்த செகண்ட்ல வந்து ஒரு பெயின் வருது, மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தோடனே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் திங்கிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் உங்களோட கொஷின்ஸில் எழுதுங்க இந்த சேட்டில். ஓவர் திங்கிங் எனக்கு இருக்கு இல்லை, இதை மாத்திரம் ஆன்சர் கொடுங்க. இப்போ சேட்ல வந்து எஸ் ஐ ஹாவ் ஓவர் திங்கிங், நோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் இப்போ நீங்கள் சேட்ல ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும். நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை சேட்ல ஆட் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்போது ஓவர் திங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்ம். இதை வந்து நீ நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் திங்கிங் இருக்கும். ஓகே ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா நம்மளோட திங்கிங் எல்லாமே ஓவர் திங்கிங்காக தான் இருக்கும். அது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நெகட்டிவ்னா என்ன? வாட் இஸ் நெகட்டிவ் திங்கிங்? நெகட்டிவ் திங்கிங்னா என்னன்னு சொல்கிறேன்னா, நான் இப்போ நல்லா சொல்கிறேன். அந்த பொண்ணோட கேஸ்லேருந்து வர அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் 2 பேர் பேசிக்கல, ஸோ எனக்கு வந்து பயங்கர ஆங்ஸைட்டியாக இருக்குது. ஓகே, why she was having medication for the past 5 years? She said the problem is recently happened. Then why she has to go for the medication? I asked her. She said 10th வரைக்கும் she was a good student. 11th she studied well. 12th வந்து there were some instance, என்னன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது. ஸோ அதனால வந்து அந்த +2ல வந்து ஒரு பெயின் வந்துச்சு. அதனால அங்கேயே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே நான் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பண்ணேன். ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாக்காக தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன, அது என்ன பண்ணுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வரும்போது என்ன சொன்னாங்க, அன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அதே சொன்னாங்க. நம்ம டீப்பராக போகும்போது இல்லை எனக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை இருந்துன்னு சொன்னாங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொன்னேன், என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலும் இன்னைக்கு நேற்று வராது, சைல்ட்ஹுட்ல வரும். ஓகே, தென் ஐ டாக் டு ஹர். What is your exact thing? She start answering me all the questions. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா, எப்படி உங்களோட லைஃப் இருந்தது, சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தது. தென் ஃபைனலி ஷி said, ஆமாம்மா எனக்கு சின்ன வயசுல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது, எங்க அப்பா என்னை எப்பவுமே திட்டிட்டு இருப்பாரு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் நல்ல ஒரு ஐடியா வச்சுக்கணும். எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது மாதிரி என்னைய பேச மாட்டேங்கிறார். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஷீ இஸ் இன் ஆங்ஸைட்டி. ஓகே, எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா +2லயே there was a little disturbance. It started with my friend. ஓகே, ஸோ அதனால 5 வருஷம் மெடிக்கேஷன். தென் இப்போதான் என்னை பார்த்துருக்காங்க. ஓகே, தென் we went into deeper in her childhood. She said இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கும் எனக்கு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது. அதுல he used to அப்யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்யூஸ்னா என்ன, வெர்பல் அப்யூஸ். அந்த வேர்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த வேர்ட் சொல்லுவார், இந்த வேர்ட் சொல்லுவார், இந்த வேர்ட் சொல்லுவார். இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெயினா அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்படிதான் தாட் பேட்டர்ன்ஸ் உருவாகும். ஓகே, ஸோ இதை நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்க. ஒரு தாட் பேட்டர்ன் எப்படி உருவாகுது, நம்மளுக்கு எங்க பிரச்சனை வருது, இன்னைக்கு வரல, அது அன்னைக்கு வந்துச்சு, எங்க உருவாச்சு. அப்பா என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி உன்னால எதுவும் அந்த வேர்ட்லாம் சொன்னாங்க, பேட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இது நீ வந்து ஒண்ணுக்காக மாட்ட அப்படிங்கிறத அவர் முடிக்கிறாரு. ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து கேரி ஓவர் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஏரியாவுக்கு அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ இன்னைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுத்தோங்கிறதையும் நான் சொல்றேன். அதை நான் ஸ்லோவா சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த தாட் பேட்டர்னை நீங்க எல்லாரும் இப்போ ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களோட நோட்ல எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட நோட் எடுத்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் மனசை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்குன்றதை எழுதிக்கங்க. எதெல்லாம் உங்களை மனசை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க சும்மா எழுதிக்கங்க. லைட்டா யூ கேன் கிவ் ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ், இது 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரூட் காசை இன்னைக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப், இன் திஸ் செஷன் இட் செல்ஃப் வில் கெட் கம்ப்ளீட் கிளாரிஃபிகேஷன். உங்க மைண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணும், எதுக்காக யூஸ் பண்ணும். Okay, we don't have to use our brain for problems. We need to use our brain for success. Okay, இதுதான் தாட் பேட்டர்ன் உருவாகிற விதம். நான் எனக்கு இங்கே கஷ்டமாச்சு, அந்த கஷ்டம் ஆனவுடனே அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்ல கிரியேட் ஆகுது. அது பேர் பிஹேவியர் பேட்டர்ன். அந்த பிஹேவியர் பேட்டர்ன் ஸ்லோவா எந்த ஏரியால இருந்தும் ப்ராப்ளத்தை மாத்திரம் எடுக்க ஆரம்பிக்குது.
ஓகே. நிறைய லைஃப்ல நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்கூலு, காலேஜ், ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும். வை ஷீஸ் ஹேவிங் ஒன்லி வை ஷீஸ் அட்ராக்டிங் வித் ஒன்லி த ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு? சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி ஒரு பெயின் வருது, ஒரு இப்படி சொல்லிட்டாங்களேன்னு. அதனால எல்லா ஏரியாலையும் அவங்களுக்கு அந்த பெயினை தான் ஈஸியா எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு சொல்யூஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸ்லோவா இந்த இந்த ஆஹ் அதாவது இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க எழுதணும், எனக்கு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ராப்ளத்தை அப்படியே எழுதுங்க. யா தினேஷ், அந்த புக்கு வந்து குரூப்ல இருக்கு. ஐ ஷேர் இட் இன் த குரூப். நான் இன்னொரு தடவையும் ஐ ஷேர் வித் யூ. ஸோ எஸ், ஓவர் திங்கிங் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. ஓகே. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ செட் தட் யூ ஹாவ் ஓவர் திங்கிங். ஓகே, ஓவர் திங்க் கண்டிப்பா இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஓகே. ஹேமா, இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு. ஸோ உங்களோட ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே இங்கேயே ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கே நம்ம ஒரு சொல்யூஷனோட தான் போக போறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட்ஸ்னா என்னன்னா, see this is the first mental health formula. நீங்க மென்டல் ஹெல்த்தை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த கீ. இதை வச்சு நீங்க எதை வேணாலும் அன்லாக் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த தீம், இந்த நம்ம கான்செப்டே. என்ன எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருதுங்கிறது இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இப்போ ரைட் நவ் அந்த பொண்ணு வரும்போது என்ன சொல்றாங்க, இந்த இந்த பர்டிகுலர் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து இஸ் நாட் கிவிங் டைம் டு டாக் டு ஹர். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே. அந்த எது ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுக்கு பாதிப்பு கொடுக்குதோ, எது நம்மளையே வருத்தத்துக்கு எடுத்துட்டு போதோ, எது நம்மளையே பெயின்ஃபுல்லா மாத்துதோ, தட் இஸ் கால்ட் இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட்ஸ். இன்னொரு தடவை சொல்றேன். இந்த பொண்ணுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து டைம் கொடுக்கல, பேச மாட்டேங்கிறாரு. ஹீ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர் வெரி க்ளோஸ்லி வென் ஹீ வாஸ் வித் ஹர். இப்போ வந்து ஃபார் த பாஸ்ட் 2-3 months ஹீ இஸ் நாட் டாக்கிங். ஸோ அது வந்து பெரிய பெயின் அவங்களுக்கு. ஸோ வாட் ஐ செட் டு ஹர் இஸ், ஓகே, எது உங்களை கஷ்டப்படுத்துது? இவர் பேச மாட்டேங்கிறாருங்கிறது கஷ்டப்படுத்துது. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்ம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட்னா என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம அப்படியே நினைச்சு பார்க்கறது. இப்போ வந்து உங்க டீச்சர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, see, oh, you are not completing your assignments. I don't think you will finish it in this month. நீ எதுக்குமே ஆக மாட்டே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேர்ட் சொல்லிட்டாங்க. அது உங்களை போய் அட்டாக் பண்ணுது. திரும்ப திரும்ப ஓடுது. அது உங்களுக்குள்ள அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. இப்ப இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப என்ன தாட் உங்களுக்குள்ள இருக்கு? ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுத்துற மாதிரியான ஒரு தாட் தான் இருக்கு. இதுதான் தாட் பேட்டர்ன். நீங்க இதை ரியலைஸ் பண்ணி பழகணும். இன்னையில இருந்து நீங்க இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் ஆர் எவ்ரி உங்களோட லைஃப்ல எவ்ரி இன்சிடென்ட்டை நீங்க கிராஸ் பண்ணும்போதும் எனக்குள்ள என்ன தாட் பேட்டர்ன் இருக்கு நீங்க செக் பண்ணுங்க. எனக்குள்ள என்ன தாட் பேட்டர்ன் இருக்கு நீங்க ஸ்லோவா செக் பண்ணுவேன். என்ன தாட் பேட்டர்ன் இருக்கு? ஏதோ மனசை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி ஒரு தாட் பேட்டர்ன் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட். ஓகே. இப்போ ஸ்பீடா உங்களோட சேட்ல எழுதுங்க. இப்போ வந்து உங்களோட உங்களோட லைஃப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனா, சப்போஸ் ப்ராப்ளமே இல்லை உங்க லைஃப்ல, என்ன நடக்கணும், எதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து இந்த சேட்ல ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ அந்த பொண்ணுகிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன், மை பாய் ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் டாக்கிங் டு மீ, தட் இஸ் அ பெயின். எப்படி 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 ஒரு பிரைன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இஷ்யூ பேஸ் தாட்ட நான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்குறேன். முடிஞ்சா நீங்க எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கங்க. பிரைன் செல் அப்படிங்கறத ஒரு உங்க நோட்ல எழுதுங்க. ஒரு பிரைன் செல் அப்படின்னா என்னன்னு எழுதுங்க. சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. See, we have studied that we have billions of brain cells. ஓகே, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நீங்க இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க, பிரைன் செல் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஒரு ஒரு செல் எப்படி உருவாகுதுன்னு பாருங்களேன். ஒரு செல் எப்படி உருவாகுது? இப்போ நீங்க வந்து காலைல எழுந்திரிச்சிங்க, உங்க லைஃப் சூப்பரா இருந்துச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ we are having so many sessions and we are learning, we are updating ourselves. எனிவே நம்ம ஒரு நல்ல லைஃப் போயிட்டு நம்ம ஒரு நல்ல வேலை வாங்க போறோம், பயங்கரமா செட்டில் ஆக போறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்திருந்ததுன்னா, அப்படி இருந்ததா என்ன ஃபீல் இருந்தது? யாரோ ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. எனக்கு காலையில எந்திரிச்சோன்னு இப்படி ஒரு ஃபீல் வந்தது. நெகட்டிவ் ஃபீல் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த செஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பசங்க சொல்லுங்க, நீங்க தான் நிறைய அழகா சொல்லுவீங்க. ஒரு 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 ஃபீல், எனக்கு இந்த ஃபீல் வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க.
நான் சொல்றேன், உங்க நேம் சொல்றேன். அதுல ஒருத்தங்க பேசுங்க. ஓகே. இல்லைன்னா நீங்க வந்து உங்களோட வில்லிங்னஸ் காமிங்க, நான் உங்களை கூப்பிடுறேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். யார் இருக்கீங்கன்னு நான் செக் பண்றேன். தினேஷ், நீங்க பேசுறீங்களா? ஓகே. ஸோ தினேஷ் வந்து ஸ்லோவாக பேசுவார் நம்மகிட்ட. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஐ ஜஸ்ட் கால் அதர் நேம். சதீஷ், நீங்க ஹலோ சொல்றீங்களா சதீஷ்? சதீஷும் வந்து பேசுவாரு, ஸ்லோவாக பேசுவார். அதுக்குள்ள இன்னொருத்தர் கூப்பிடுவோம். ஸோ சூப்பர், நீங்களாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கிறது என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ இப்போ இன்னொருத்தரை கூப்பிடுவோம், கண்டிப்பாக அவர் பேசுவார். யார் அப்படின்னா சுந்தர். சுந்தர், நீங்க பேசுறீங்களா? வாயில வர நேமே வைக்க கூடாது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க சிலர். கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்தா கூப்பிடுறதுக்கு லேட் ஆகும். சும்மா ஒண்ணும் இல்ல, அன்மியூட் பண்ணுங்க. நான் கேட்குற ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு மட்டும் ஒரு ஆன்சர். மேம் மார்னிங் மேம். சொல்லுங்க, உங்க பேரு? சுந்தர் மேம். சுந்தர். சுந்தர், சூப்பர் சுந்தர். ஸோ உங்க வீடியோ ஆன் ஆகலையே சுந்தர். வீடியோ வெளியே இருக்கேன். வெளியே இருக்கீங்களா சுந்தர்? ஓகே. ஓகே. இது இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது ஒரு நல்ல கிளாஸ். நம்ம தனியாக உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஆனாலும் ஒரு எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் வெளியில் இருக்கீங்க, கரெக்டா? சேம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கேன். ஓகே சுந்தர். சுந்தர், இப்போ காலையில் எழுந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபீல் வந்தது? ஒர்க் அதிகமாக இருக்கு. ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங் எது சுந்தர்? ஒர்க் ஒர்க். சூப்பர் சுந்தர். தேங்க்யூ ஸோ மச் சுந்தர். உங்களோட அந்த இன்வால்மெண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. த வே யூஆர் ரெஸ்பாண்டிங் இஸ் ஆல்சோ குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இன்னும் ஒருத்தங்க, நான் வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன், என்னால் உங்க கூட பேச முடியும் அப்படிங்கிறவங்க யாராவது? கார்த்திக் பேசுறீங்களா? ஹாய் மேம். ஹாய் கார்த்திக். கார்த்திக் தானே? இல்லை மேம் நான் முகமது அராஃபத். முகமது என்ன பேரு? முகமது அராஃபத் மேம். ரஃப். ஓகே. சரி முகமது, தேங்க்யூ முகமது. உங்களோட அந்த வாலண்டியராக நீங்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறதுலே தெரியுது, நீங்கள் ஒரு பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி உருவாயிட்டீங்கன்றது. சொல்லுங்க முகமது, இப்போ வந்து காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு ஃபீல், ஓகே, வருது அப்படின்னா அது என்ன ஃபீலாக இருக்கும் உங்களுக்கு? இன்னைக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் மீட் பண்ண போறோம்? சூப்பர். என்னென்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? மீன் இதுக்கு முன்னாடி மேம் இல்ல நீங்கள் லைஃப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியாம போவோம் ஒரு சில இடத்துல. ம். கோல் நம்ம அச்சீவ். ஒண்ணு நம்ம ஒண்ணு நினைச்சு அதை பண்ணுவோம், ஆனா அது அவுட்புட் கரெக்டா வராது. அதுவே ஒரு ம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறும். ம். ஓகே. நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணுவோம், அதோட அவுட்புட் சரியாக இருக்காது, அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே. நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணுவோம்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள், அகாடமிக் சைடா என்ன? அகாடமிக் சைடா இருக்கட்டும், பர்சனல் ஒரு ம். விஷயமா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ரெண்டுமே ஒரு அப்படிதான். சுச்சுவேஷன் அப்படி சொல்கிறீங்களா முகமது? எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட்லாம் நடக்கும். ம். 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 அதுக்கு வந்து இந்த போட்டோகிராஃபி இந்த மாதிரி போய் எடுப்போம். ம். நம்ம ஒண்ணு நினைச்சு எடுப்போம், ம். அது ஆனா அவுட்புட் கரெக்டா வராது. ம். 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 அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கும். என்னடா நம்ம எது பண்ணாலும் அவுட்புட்டே வர மாட்டேங்குது ஓகே. அப்படின்ட்டு. சூப்பர். சூப்பர் முகமது. முகமது, இது வந்து அப்படியே மாறப்போகுது. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிறது தான் எக்ஸலண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகப்போகுது. ஓகேயா? ஸோ இந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கு நான் சொல்லும்போது? ஹாப்பியா இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான் முகமது. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ முகமதுக்கு தேங்க்யூ. எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துருங்க, ஒரு இல்லைன்னா உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கிளாப் கொடுத்துருங்க நீங்கள் எல்லாரும் பர்சனலாக. ஸோ இப்போ இப்போ என்னன்னா
இப்போ முகமது கிளியரா சொன்னாரு. ஒரு ஃபீல் ஒன்று வருது. ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது, ஹேஸ் டு கோ ஃபார் ஷூட்டிங், ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் மாதிரி ஏதோ பண்ணணும். அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோன்னே அதோட அவுட்புட் வந்து நல்லா வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் குட் ஃபீல். வரல வரலங்கும் போது அந்த ஃபீல் சரியில்லை. எப்படி ஒரு பிரைன் செல் உருவாகுது அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும். ஓகே, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும். ஃபீல் வந்தோடனே பிரெயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கன்வே ஆகும். என்ன ஃபீல் வருது, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு போய் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம், ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா அவுட்புட் சரியாக வரலங்கிறது தான். ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயினுக்கு வந்து வந்துடும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் போகுது இல்லையா, மூளைக்கு ஒரு மெசேஜ் போகுது இல்லையா, அந்த ஃபீலுக்கு பின்னாடி மெசேஜ் இருக்குது. எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெஸ், இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அதனால தான் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு ஃபீல் வருது, எப்படி நம்ம போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தாலே அவுட்புட் வருமா என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபீலுக்கு பின்னாடி மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெசேஜ் மாத்திரம் நீங்க இப்போ இன்னும் தெளிவுபடுத்துறேன் நான். ஒரு மாதிரி இருக்கும், சில நேரம் நீங்க உட்காந்துருப்பீங்க, ஒரு மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படி அந்த ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஃபீலுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் இருக்கும். இந்த மாதிரி இவர் முகமது சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ என்னால் அவுட்புட் கொடுக்க முடியலையோ, இல்லை இந்த மந்த் எக்ஸாம் வரும்போது மறுபடியும் நம்ம மார்க் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா, இல்லை அப்பா மறுபடியும் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு லேட் பண்ணிட்டாருன்னா, இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த தடவையும் வரேன்னு சொல்லிட்டு வராம போயிட்டா, இது எங்க வருது பாருங்க, அந்த ஃபீலுக்கு பின்னாடி. இதுதான் மெசேஜ் வந்து உங்க மூளைக்கு கன்வே ஆகுது. இந்த மாதிரி மெசேஜ் ஃபீல் வந்துருச்சு, லைட்டாக ஒரு ஃபீலு, அதுக்கப்புறம் அது எதனால அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து ஸ்லோவாக உங்க மூளைக்கு போகும். போனதுக்கப்புறம் மூளையோட ஒரே ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா, மூளையோட ஒரே ஒரு வேலை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். உங்களோட உலகத்தை அதுக்கு புரியவே புரியாது. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையில இருக்கீங்க, நீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதுலாம் அதுக்கு புரியாது. அதுக்கு என்ன தெரியும்னா கெமிக்கல் ரியாக்ட் பண்ண தெரியும். அப்ப நீங்க ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா, அந்த மெசேஜுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபீல் நான் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த ஃபீல்லயே எல்லாமே இப்ப முடியுது. என்னன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலா இருந்தா மூளை அந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு தேவை மீனிங், நீங்க சரியான அர்த்தத்தை அது கொடுத்து நம்ம கொடுப்போம். கொடுக்கும் போது அது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ட் பண்ணும், அது ஒரு கெமிக்கலை செக்ரேட் பண்ணும். அந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது ஒரு செல்லா ஃபார்ம் ஆகும். இதான் பிரைன் செல். இந்த செல் எதுக்கு உருவாச்சு, எதுக்கு உருவாச்சுன்னா நான் ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும்போது எனக்கு அவுட்புட் சரியா வரலையோ அப்படின்ற அந்த எக்ஸாக்ட் மீனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெசேஜ், அதுக்கு தான் அந்த செல் உருவாச்சு. இப்போ இந்த செல்லோட வேலை என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி வச்சிட்டீங்க உங்களுக்குள்ள, எப்படி சொல்லியிருக்கீங்க, சேடா சொல்லியிருக்கீங்க, நெகட்டிவா சொல்லியிருக்கீங்க, அதனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த செல் இப்போ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, உங்க பிரைன்ல ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அதோட வேலை என்னன்னா அதை செஞ்சு முடிக்கும், இனிமேல் தான் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும். நீங்க எப்படி அவுட்புட் வரலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா, நாளைக்கும் நாளான்னைக்கும் அவுட்புட் வராது. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு தடவை வந்துடுறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுங்கிறது லாஸ்ட்ல நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம், இப்போ தாட் பேட்டர்ன் பத்தி சொன்னோம். தாட் பேட்டர்ன் என்ன, அந்த பொண்ணு என்ன வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி என் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்னோட பேசுறதுல எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ என்ன, அதுல எது இஷ்யூ பேஸ்டு, இப்போ முகமது நீங்களும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, எது இஷ்யூ பேஸ்டு, எனக்கு வந்து அவுட்புட் சரியா வரல அப்படிங்கிறது இஷ்யூ பேஸ்டு. பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கோம். பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நெகட்டிவான கெமிக்கலை உருவாக்கும். ஓகே, இதுதான் அவேர்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் என்ன, நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்றது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ அது எப்படி அது தாட் பேட்டர்னா மாறி இப்போ அது மனசை கஷ்டப்படுத்துற எண்ணங்கள்னா என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்லே நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். சம்திங் இஸ் நாட் ஓகே ஃபார் மீ, ஐ டோன்ட் ஃபீல் குட். ஏன் ஐ டோன்ட் ஃபீல் குட், எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு பின்னாடி வந்து யூ ஹாவ் அ மெசேஜ். அந்த மெசேஜை நல்லா போய் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னை விட்டு ஓடிட்டா, இல்லை என்னோட டீச்சர் வந்து என்னை நல்லா படிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க, எங்க அப்பா வந்து எனக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, இந்த மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெசேஜ் வந்து கஷ்டமா இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்ட் இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட்ஸ். இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாப் தான் பண்ணுவோம். இதை நீங்க எத்தனை தடவை உள்ள எடுத்துட்டு போறீங்களோ அத்தனை தடவை நீங்க பிரெயினுக்கு வேலை கொடுக்குறீங்கன்ற அர்த்தம். ஓகே, பிரெயினுக்கு வேலை கொடுத்தா என்ன ஆகும், அது கெமிக்கல் ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க எத்தனை தடவை சொல்றீங்களோ, இப்போ இப்போ ஜென்ரலா வந்து நான் ஓவர் திங்கிங் பத்தி சொன்னேன்னா, நீங்க வந்து கஷ்டமா இருக்கு, ஐயோ என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த என்னடா வாழ்க்கைக்கு பின்னாடி ஒரு அர்த்தத்தை கொடுப்பீங்க இல்லையா, இதுதான் என் பிரச்சனைன்னு சொல்லி, அந்த அர்த்தம் போய் உங்க மூளையில என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு மெசேஜை கொடுக்கும், ஒரு கெமிக்கல் கொடுக்கும். அந்த கெமிக்கல் அந்த செல் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு வேலை அதிகம். அது வந்து ஓவர் திங்கிங். எப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள போனீங்கனாலும் அது ஓவர் திங்கிங்கா இருக்கும்னு சொன்னேன். ஏன் ஓவர் திங்கிங்கா இருக்கு, இதுக்கும் ஒரு தியரி இருக்கு. இது ஏன் ஓவர் திங்கிங்கா இருக்குன்னா, ஆஹ் இப்போ நம்ம ஒரு மேபி நம்மளோட 100 இயர்ஸ் 1000 இயர்ஸ் நம்ம உருவாகி ஹியூமன் பிரெயின் உருவாகி
இவ்வளோ இயர்ஸா நம்ம இவ்வளோ இன்சிடென்ட்குள்ள போய் வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் நிறைய பிரச்சனைக்குள்ள போயிட்டு வந்திருக்கோம். அந்த பிரச்சனைக்கான இமோஷன்ஸை இந்த யூனிவர்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனாலதான் நீங்க வந்து இப்ப என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படின்னா நம்ம எத்தனை படத்துல பார்த்துட்டோம். எத்தனை பேர் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இமோஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் அது அது வரும்போதே உங்களுக்கு ஓவர் திங்கிங். அவ்வளவுதான், பொண்ணுங்களை எப்படிதான், பொண்ணுங்க கூட பேசவே கூடாது அப்படின்னு நிறைய கதை வருது இல்லையா? கதை எப்படி உருவாகுது? இதுதான் ஓவர் திங்கிங். ஏன் உருவாகுது? நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருந்ததுனால நம்ம இல்ல, நம்மளோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி வராங்க. ஆகி வரும்போது என்ன ஆகுது? உடனே வந்து ஓவர் திங்கிங்கா மாறிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அளவு கிளாரிட்டி இருக்கான்னு நீங்க பாருங்க, புரியுதா அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ நான் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் உண்மையாலுமே எனக்கு புரியுது அப்படிங்கிறவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. உண்மையாலுமே இதுக்குள்ள ஒரு மீனிங் இருக்கு, என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்கிறத எனக்கு ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் சேட்ல நீங்க கொடுங்க. ஓகே, சூப்பர் சுந்தர். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ உங்களுக்கு புரியுது. புரியுது அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது. அப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, மறுபடியும் நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன வேணுங்கிறதுல ஒரு கிளாரிட்டி. நமக்கு என்ன வேணும்னே கிளாரிட்டி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? என்ன நடக்குதோ அதுக்கு ரியாக்ட் ஆயிடுவோம், ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகும். என்ன வேணுங்கிறதுக்கு நம்மளால கவனம் கொடுக்க முடியாது, பட் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும். இதுதான் நேச்சுரலி நம்ம வந்து ஹியூமன் பிரெயினோட பவர். பட் இங்க என்னன்னா, மைண்ட் ஸ்கில்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது தட் ஸ்டோரி இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ என்னன்னா, என்ன வேணும்? இப்போ என்ன வேணும்? நீங்க நீங்க எல்லாரும் உங்களோட நோட் எடுத்து எழுதுங்க. என்ன வேணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ செட் இன்னர் பீஸ், ரெண்டாவது ஒரு ஹெல்த், மூணாவது ஃபேமிலி ஹாப்பினஸ், நாலாவது உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் இல்லாத வாழ்க்கை, அஞ்சாவது உங்களோட அகாடமிக் சக்சஸ், ஆறாவது இது எழுதுங்க. நீங்க இப்போ உங்க உங்க நோட்ல எடுத்து லிட்டரலா யூ நீட் டு ரைட். என்ன வேணும்? முகமதுக்கு என்ன வேணும்னா, எப்போ போய் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் அந்த அவுட்புட் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக வரணும், இதுதான் வேணும். ஓகே, எப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் அவுட்புட் எக்ஸலண்ட்டாக வேணும், இதுதான் வேணும். இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். என்ன வேணும்? இப்போ உங்கள் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு இல்லையா? இங்கே வாங்க, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, எங்கள் அம்மா இப்படி பண்ணிட்டாங்க, எங்கள் அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இல்லை வந்து என் டீச்சர் இப்படி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? அங்கே என்ன நினச்சிட்டோம்? ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா அவன் நிறைய பிரச்சனைக்குள்ளே போயிட்டு வந்துருப்பா பாவம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்ல. அப்படி இல்லை. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம தாட் பேட்டர்னை ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியல, அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் டூல் இருக்கு, அசர்ட். திஸ் இஸ் அசர்ட். பிரைன்ங்கிறது ஒரு அசர்ட். அதை யூஸ் பண்ண தெரியல, அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? எப்போ இஷ்யூ பேஸ்ட் வந்தாலும் யூ நீட் டு ஸ்டாப் த தாட்ஸ். இப்போ என்ன இஷ்யூ பேஸ்டு? ஹெல்த்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம்? ஸ்டொமக் பெயின், பேக் பெயின், மேனேஜ் பண்ண முடியல. உண்மையாலுமே அது ஸ்டொமக் பெயினா பேக் பெயின் ஆகாது. வென் வி கோ டீப்பர் இன் டு த செஷன் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்லாம் ஒரு உண்மை இல்லாதது, பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல் தாட். ஓகே, அது ஒரு தாட். அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இஷ்யூ பேஸ்ட் தாட்டை ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ என்ன வேணும்னு கேட்குறோம், என்ன வேணும்னு கேட்குறோம். என்ன வேணும்? இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் என்ன வேணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யுவர் கெரியர். சாரி, அகாடமிக்ல நீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் யுவர் காலேஜ், யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் விச் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் விச் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி. அப்படிங்கிறதுல ஒரு அவேர்னஸ். ஜாப் போறீங்களா, இல்லை பிஸ்னஸ் பண்றீங்களா, இல்லை வந்து ஜாப்னா என்ன மாடல் ஜாபு, எந்த ஸ்கில் செட் ஜாபு, என்ன மாதிரியான ஃபியூச்சரை நீங்க பாக்குறீங்க, எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். சரி, நான் அந்த சொன்ன கதையிலேருந்து வரேன். அந்த கேர்ள் ஐ சைடு ஒரு கேர்ளோட ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா, பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து பேசணும், ஹேஸ் டு கிவ் ஹிஸ் டைம் அண்ட் ஹி ஹேஸ் டு சப்போர்ட் ஹர். இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்க. ப்ராப்ளம்னா ஷீ நீட்ஸ் டு ரைட் ஹர் எக்ஸாம், ஷீ குடன்ட் ரைட் பிகாஸ் ஹி இஸ் நாட் டாக்கிங் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ப்ராப்ளம். அப்போ இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா, அவர் பேசணும், அவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அவர் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும், இதுதான் வேணும். ஓகே, இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிட்டு, சி நம்மளோட மூளைக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. நம்ம மூளைக்கிட்ட நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, அந்த லாங்குவேஜ் பேட்டர்ன் பேரு நீட் பேஸ்ட் தாட்ஸ். என்ன வேணுமோ அதை நடக்கிற மாதிரியும் நடந்த மாதிரியும் எடுத்துட்டு போகணும், அது பேர் நீட் பேஸ்ட் தாட்ஸ். என்ன வேணும்? என் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னோட பேசணும். ஓகே, ஸோ அது பேசணுங்கிறது எப்படி நினைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா, அவர் பேசுற மாதிரியும் அவர் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் அவங்க நினைச்சு பார்க்கணும். திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். இது என்ன அப்படின்னா, நீங்க உங்க மூளையை எப்படி பயன்படுத்தணும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட் விட்டுலாம், நம்ம மறுபடியும் முகமதோட கேஸ் வரலாம். அவருக்கு என்ன வேணும்னா, ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம், அவுட்புட் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக வரணும்.
ஓகே. இப்போ அவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அவருக்கு அவுட்புட் எக்ஸலண்ட்டாக வந்து அவர் வந்து அதுக்கான ஒரு அப்ரிஷியேஷன்லையோ இல்லை அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இஸ் கிவிங் குட் என்ன சொல்கிறது அந்த ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கும்போது மற்றவங்க வந்து அவருக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற மாதிரி அவர் வந்து இப்போ வாட் யூ வாண்ட்ல எழுதிட்டாருன்னா இதை நீட் பேஸில் திங்க் பண்ணும். நீட் பேஸில் திங்க் பண்ணணும்னா என்னென்னா எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறது நீட் பேஸ்ட். எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு வந்து நல்ல அவுட்புட் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும், திஸ் இஸ் த மேஜிக் கொஸ்டின்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் மைண்ட் எவ்ரி டைம். என்ன வேணும், எனக்கு என்னதான் வேணும், நான் எப்படி சோகமாக இருக்கேன், எனக்கு என்னதான் வேணும். ஓகே, என்ன வேணும்னா எனக்கு ஒரு நல்ல அவுட்புட் வேணும், அவ்வளோதான். ஓகே, அவுட்புட் நல்லா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி திங்க் பண்ணணும். உங்கள் மனசில் வந்து அவுட்புட் நல்லா வந்திருக்கு, நீங்கள் அவுட்புட் நல்லா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஃபீலை தான் கிரியேட் பண்ணணும். எகைன் என் ஃபீலை கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோகமான ஃபீல் வந்துடுது. எப்படி வருது, ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோன்னு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று மூளைக்கு போயிடுது. அந்த மூளை என்ன பண்ணுது, உள்வாங்கி ஒரு கெமிக்கலை செக்ரேட் பண்ணிடுது. அந்த கெமிக்கல் தான் இப்போ பிரெயின் செல். அந்த செல்லுக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த செல்லுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கீங்க. நான் வந்து எந்த இதுலேயும் அவுட்புட் கொடுக்கலங்கிறதா அந்த அந்த மீனிங். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் திங்க் பண்ணவே கூடாது லைஃப்பில். அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணும். இப்போ போறீங்க, யூஆர் டூயிங் ஒன் ஒர்க், நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி இட்ஸ் நாட் ஓகே, தேர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படி சொல்லிட்டாங்க. சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு நீங்க என்ன பண்றீங்க, உடனே உங்கள்கிட்ட வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பவுமே வந்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் டேன்னு ஒன்று இருக்கு நம்மளுக்கு நம்ம லைஃப்ல. அப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எடுத்து கொடுக்கறத அவர் பாராட்டினா எப்படி இருக்கும், அதை அப்படி ஃபீல் பண்ணி பழகணும். ஓகே, தட் ஃபீல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூஆர் அகெயின் சென்டிங் அ மெசேஜ் டு யுவர் பிரெயின். என்ன மெசேஜ், நான் நல்ல அவுட்புட் கொடுத்து அவர் என்னை பாராட்டுறாருங்கிறது மெசேஜ். மெசேஜ் இல்லாமல் பிரெயின் கெமிக்கல் ரியாக்ட் பண்ணாது. கரெக்டான தெளிவான மெசேஜ் வேணும். ஸோ அப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு இதுதான் வேணும், என் லைஃப்ல இதுதான் நடக்கணும், அதை நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி கொண்டு போறது தான் நீட் பேஸ்ட் தாட்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து உண்மையாலுமே புரியுதா அப்படின்றது ஒரு தடவை சேட்டில் நீங்கள் சொல்லிடுங்க. ஏன்னா எனக்கு ஒரு திடீர்னு டவுட் வந்துட்டு போகுது, ஃபாலோ பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது. ஸோ புரியுதா அப்படின்னா நம்ம ஃபர்தராக அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் நம்ம கொண்டு போவோம். சூப்பர். ஸோ ராம் வந்து புரியுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஓகே புரியுது, ஏதோ புரியுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல, ஏதோ புரியுது. ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சரி இதெல்லாம் எப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை அப்படியே எடுத்துக்க வேணாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனையை எடுத்துக்க வேணாம். இப்போ என்ன வேணும், அந்த பிரச்சனைக்கு பதிலாக என்ன வேணும்னு கேட்டு பழகணும் அப்படிங்கிறது. என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படிங்கும்போது அதை நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி யோசிக்கிறது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. இப்போ உங்கள் பிரச்சனை எழுதிட்டு இப்போ என்ன வேணும்னு நீங்கள் எழுதிக்கிட்டீங்க இல்லையா, என்ன வேணும்னு எழுதிட்டு இதை நடக்கிற மாதிரி கொண்டு போகிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஏன்னா நீங்கள் நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கும் போது தான் பிரெயின் ரியாக்ட் ஆகுது. எனக்கு வேணும்னா ரியாக்ட் ஆகாது, அதுக்கு புரியாது. ஸோ நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு போகும்போது ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செல் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதோட ஒரே ஒரு வேலை நேச்சரில் அதுக்கான சிக்னலை கிரியேட் பண்ணி அதை நடக்கவும் வைக்கும். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒண்டர் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒண்டர் என்னன்னா, ஒரு இஷ்யூ பேஸ் தாட்டை வந்து நீங்கள் நீட் பேஸ்டாக மாற்றணும்னா த இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அந்த இஷ்யூ பேஸ் தாட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, நீட் பேஸ் தாட்டுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெஸ், இட்ஸ் அ ஹாப்பினஸ். ஸோ ஆனால் எனக்கு நீட் பேஸ்டாக நான் மாற்றுறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் வந்து ரியாலிட்டி மாறலையே, ரியாலிட்டி பற்றி கன்சிடரே பண்ணாதீங்க. மறுபடியும் முகமதோட கேஸ் வருவோம். அவர் வந்து நீட் பேஸில் மாற்றிட்டாரு, நல்ல ஒரு சந்தோஷம், நான் நெக்ஸ்ட் டைம் போகிறேன் அவுட்புட் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் போகிறாரு, அவுட்புட் சூப்பராக வரல, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ரீச் யுவர் காம் ஸ்டேட் ஃப்ரம் 1 to 10th ஸ்டேட். 10th ஸ்டேட்லேருந்து 100th ஸ்டேஜுக்கு போகணும். ஸோ அப்போது நீங்கள் காம் ஸ்டேட்டை பில்டு பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாள் உங்கள் சூழல் உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். ஃபஸ்ட்டு தாட்டை மாற்றுறதோட பவர் என்னன்னா உங்களோட ரிலாக்ஸேஷன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தாட்டை ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிம்மதி வேணும். ஃபஸ்ட்டு நிம்மதி இல்லாமல் உங்களால் எந்த ஒர்க்கையும் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்போ நிம்மதிக்காக ஃபர்ஸ்ட் தாட்டை மாற்றி பழகணும். தாட்டை மாற்றி பழகி உண்மையாலுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, பட் யூஆர் நாட் டேக்கிங் தட் ஆஸ் அ இஷ்யூ பேஸ் தாட், யூஆர் சேஞ்சிங் இட் ஆஸ் அ நீட் பேஸ் தாட்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வருது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். லைஃப்பில் ப்ராப்ளமே இருக்காது.
100% ப்ராப்ளமே இருக்காது. நம்ம லைஃப்ல என்ஜாய் பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு செகண்டும் என்ஜாய் பண்ணுவோம். எங்க இதெல்லாம் உருவாகுது? ஒரே ஒரு கீ தான். ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதே அதுக்கான தாட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த தாட்டை உங்களுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகாத அந்த கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு உருவாகும் ஒரு நாள். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இல்லைன்றதை ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இப்போ இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, எல்லாமே பாசிபிள். எப்போ அப்படின்னா, அந்த நிம்மதிக்குள்ள. அந்த நிம்மதி தான் இப்போ வேணும்னு நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ஸோ நிம்மதிக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா மைண்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம் பண்ணி பழகணும். தெர் இஸ் அ வேர்ட் நான் ஜென்ரலாக சொல்லுவேன் கிளைண்ட்டை. டோன்ட் கோ வித் ரியாலிட்டி, கோ வித் வாட் யூ வாண்ட். டோன்ட் கோ வித் ரியாலிட்டி, கோ வித் வாட் யூ வாண்ட். ரியாலிட்டி வந்து பெயின் கொடுக்குது. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ வித் இட், கோ வித் வாட் யூ வாண்ட். நீங்க என்ன வேணும் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள போங்க அப்படிங்கிறது தான் கோ வித் வாட் யூ வாண்ட். காம் ப்ராக்டிஸ்ல இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா ரியாக்ட் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணும். இப்போ அப்படியே இதை செஞ்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் பிரீத்திங் கவனிங்க. உங்களோட பிரீத்திங் கவனிங்க. பிரீத்திங் கவனிச்சுட்டு உங்களோட ரைட் லெக்கோட ஒவ்வொரு டோவையும் ஃபீல் பண்ணி பாருங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃபீல் ரைட் லெக். ரைட் லெக்ல இருந்து லாஸ்ட் டோல இருந்து ஒவ்வொரு டோவையா ஃபீல் பண்ணுங்க. சும்மா ஃபீல்னா என்னன்னா, யூ டோன்ட் ஹாவ் டு க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். உங்க ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் சொல்றதை அப்படியே கவனிச்சுட்டு உங்களோட லாஸ்ட் டோல இருந்து ஒவ்வொரு டோவையா அப்படியே ஃபீல் பண்ணுங்க. உங்க மனசுல கொண்டு வந்து பாருங்க. அப்படியே லெஃப்ட் லெக்லயும் ஒவ்வொரு டோவையா ஃபீல் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே ரைட் ஹேண்டையும் ஃபீல் பண்ணி அதுல இருக்க ஃபிங்கர்ஸ் அப்படியே கவனிச்சு பாருங்க. ஸ்லோவா உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் போய் ஒவ்வொரு ஃபிங்கரையா கவனிங்க. இப்போ உங்க ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்க ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே பிரீத்திங்கை மறுபடியும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்றீங்க. இப்போ உங்களோட ரைட் ஐ லெஃப்ட் ஐ அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறீங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு காம் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க. இப்போ அப்படியே ப்ரீத் இன் பண்ணி நெத்தியை கவனிச்சு ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறீங்க. இப்போ உங்கள் காலேஜில் நெக்ஸ்ட் செமினாரில் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதில் நிறைய அப்ரிஷியேஷன் வாங்குறீங்க. அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க. அந்த அப்ரிஷியேஷன்னால இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று உருவாகுது. அதில் இன்வால்வ் ஆகுறீங்க. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அது ஒரு ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகும்போது உங்களோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலையும் அந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் கொடுத்ததுனால அதோட அந்த சக்ஸஸ் உங்களுக்கு உங்களோட லைஃப்பில் அது ஒரு பெரிய சேஞ்சாக இருக்குது. அந்த சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாபுக்கு போகிறீங்க. அந்த ஜாப் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ் பண்ணதுனால தான் அந்த ஜாப் கிடைச்சது. அதை அப்படி இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறீங்க. இப்போ ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்க. அந்த ஜாப்ல உங்களோட பே மந்த்லி 2-3 lakhs ஒரு பேல இருக்கீங்க. இப்போ அந்த ஜாப்ல நீங்கள் உங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு சேலரியில் நீங்கள் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு காரை ஒன்று வாங்குற மாதிரி நீங்கள் அப்படியே இமேஜின் பண்ணுறீங்க. இப்போ அந்த காரில் நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டிங்க்கு போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இப்போ அங்கே போய் நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க. நீங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு பிளானை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அங்கே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறீங்க. இப்போ அப்படியே ப்ரீத்திங் கவனிக்கிறீங்க. இப்போ அப்படியே ப்ரீத் இன் பண்ணிட்டு ரைட் ஐ கவனிச்சு ப்ரீத் அவுட். அப்படியே லெஃப்ட் ஐ கவனிச்சு ப்ரீத் இன் பண்ணுறீங்க. அப்படியே அந்த காம் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க. நெத்தியை கவனிச்சு அப்படியே ஒரு காம்னஸில் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இருக்கீங்க.
அப்படியே நெத்தி கவனிச்சு அந்த காம்னஸ்ல ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இருந்துட்டு ஸ்லோவா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஓகேனும் போது ஐஸ் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணவங்க இது எப்படி இருந்ததுன்னு இங்க சேட்ல ஆட் பண்ணுங்க. சூப்பர். ஸோ கிரேட், ரிலாக்ஸாக இருந்ததுன்னு இருக்கீங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாகவும் நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீலும் தாட் இல்லாமையும் இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஃபைன். இது இது என்ன அப்படின்னா, சி ப்ராப்ளம் வரும், வந்த அடுத்த செகண்ட்ல ஹோல்ட் வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க இருக்கணும். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி வித் தட் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தை கவனிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபீல் வந்துடும் இல்லையா, நம்ம சொன்னது அதெல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபீல் வந்துடும். அந்த ஃபீல் வரும்போதே அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஸ்லோவா இப்படி நடந்துருச்சுன்னு ஒரு மெசேஜை கொண்டு போயிட்டு நீங்க பாஸ் பண்ணுவீங்க உங்க பிரெயினுக்கு. ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, ப்ராப்ளம் வரும்போது ஒரு ஃபீல் வந்துடும். உடனே வந்து உங்க மூளை என்ன பண்ணும், என்ன என்ன அது கேட்கும். உடனே நீங்க ஒரு மெசேஜ் கொண்டு போய் கொடுத்துருவீங்க, இப்படி ஆயிடுச்சு என் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருவீங்க. அதோட வேலையை அழகா செய்யும். அதுக்கான கெமிக்கலை உருவாக்கிடும். ஓகே, அந்த செல் என்ன பண்ணுது, நீங்க ஒரு பிரச்சனை சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னை திட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனை சொல்றீங்க. சொன்ன உடனே அந்த செல்லை வந்து அதுக்காக தான் ஆக்சுவலா உருவாகுது. அந்த கெமிக்கல்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் நியூரான் செல். இதெல்லாம் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி தியரின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம், காக்னிட்டிவ் நியூரோ சயின்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த செல் என்ன பண்ணுதுன்னா அது ஆக்டிவ் ஆயிடுது. ஆக்டிவ் ஆனவுடனே உங்கள் லைஃப்பில் அதே மாதிரி ப்ராப்ளத்தை கவனிச்சுட்டே இருக்கும், அட்ராக்ட் பண்ணும். உங்கள் லைஃப்பில் ப்ராப்ளமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த காம் ப்ராக்டிஸ் எப்போவுமே உங்களோட ஒரு ஹோல்ட் வந்து பிரீத்திங்லையும் பாடிலையும் கொண்டு போய் வச்சுக்கணும். ஜஸ்ட் ஒரு யூஆர் டாக்கிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட், உங்கள் ஃப்ரெண்டோட கான்வர்சேஷனில் வந்து யூ டோன்ட் ஃபீல் குட், அவங்க ஏதோ பேசுகிறாங்க, இட்ஸ் ஓகே. இட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் யுவர் பிரெத். உங்கள் கவனத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அப்படியே உங்கள் டோ டு ஹெட் அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க, ஒரு காம்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. இப்போ என்ன வேணும், இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்படி பேசுகிறாரு, அது உங்களுக்கு பிடிக்கல, அவர் வந்து கொஞ்சம் என்ன வேணும், என்ன வேணும் எக்ஸாக்டாக என்ன வேணும், ஃபஸ்ட்டு ஃபீலை கொண்டு வாங்க. ஒரு ஸ்மைல் கொண்டு வாங்க, ஒரு ஹாப்பினஸை கொண்டு வாங்க. ஃபீல் கொண்டு வந்தால் தானே மெசேஜ் வருது நம்மளுக்கு. நீங்க ஃபீல் கொண்டு வராம தாட்டை டைரக்டா புஷ் பண்ண முடியாது. ஃபீல், ஒரு ஸ்மைல், ஒரு ஹாப்பினஸ். ஓகே, என்னது, ஏன் நான் சிரிக்கிறேன், என்ன ஏன் நான் ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கேன், என்னன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து இப்ப பேசிட்டு இருக்கான், இவன் வந்து எப்படி பேசணும்னா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசணும், அவன் கடைசியில போகும்போது நீ சொன்னதா கரெக்டுன்னு நான் சொல்லிட்டு போகணும். இதை நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த இடம் தான் நம்ம கையில இருக்கு. இந்த லைஃப்ல வந்து எவ்ரி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் அவர் லைஃப். இட்ஸ் நாட் லைக் இது அதுவா நடந்துறது இல்லை. உங்க மூளை தான் உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் முடிவு பண்ணுது. ஓகே, உங்க மூளைனால தான் உங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் ஸ்ட்ராங்கரா மாறுது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளால நல்ல நிகழ்வுகளையும் உருவாக்க முடியும். அப்போ எப்படி உருவாக்குறது, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபீல் வேணும், நல்ல ஃபீல். நல்ல ஃபீல் வந்து ஒரு மெசேஜ் போகும். என்ன தோணுதுன்னா, இந்த காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் நல்ல வேலையில வாங்கி செட்டில் ஆகுன்னு தோணுது. அவ்வளோதான், போதும். தோன்றத நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும். அப்போ இப்போ என்ன பண்ணும், நம்ம பிரெயினை ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சுக்கணும். இட் நீட்ஸ் பாசிட்டிவ் கெமிக்கல் இல்லை, இட் வில் டூ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அந்த பிரெயினோட வேலையே வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜை கேட்கும். அந்த மெசேஜ் என்னவா இருக்கும்னா, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதா இருக்கும். நீங்கள் வந்து என்னவா ஆகணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது அழகாக உங்களுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுக்கும். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, என் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கணும்னு தோணுது, அதையே நீங்கள் போயிட்டு நடக்கிற மாதிரி நடந்த மாதிரி சொல்லணும். தட் இஸ் கால்ட் நீட் பேஸ்ட் தாட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து காம் ப்ராக்டிஸ். எப்போவுமே உங்களுக்குள்ள ஒரு கவனம், ஒரு அமைதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நடக்கிறதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆங்கர். உங்கள் லைஃப்ல ஆங்கர் வரவே கூடாது. ஓகே, ஏன் ஆங்கர் வருது, அது எனக்கு பிடிக்கல, அதான் ஆங்கர்.
ஸோ பரவாயில்ல, பிடிக்கலையா, நம்ம ப்ரீத்திங் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம், பாடிக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸ் வரும். இந்த சூழ்நிலை வேணாம், எனக்கு எந்த சூழ்நிலை வேணும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும். ஒரு ஸ்மைல், ஒரு ஹாப்பினஸ். எனக்கு இந்த சூழ்நிலை வேணாம், எனக்கு என்ன வேணும்னா இவங்க இதுக்கு பதில் இப்படி பேசினா நல்லா இருக்கும், ஓகே அப்படி பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பழகுங்க. அப்போ என்ன ஆகும், யூ நோ த கண்ட்ரோல். ஓ இப்படிதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து என்னெல்லாம் புரிஞ்சுது? இப்போ யாரு சொல்ல தயாராகிறீங்க? சூப்பர் ஹேமா, நிறைய அச்சீவ் பண்ண போறது உங்களுக்கு தெரியுது. ஹேமா நீங்களே அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. இப்போ நீங்க எல்லாருமே பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரா பேசுங்க. சும்மா ஐ மீன் என்ன புரிஞ்சது, இது எப்படி அப்ளை பண்ண போறீங்க? அன்மியூட் பண்ணுங்க. உங்களோட நேம் சொல்லுங்க, எந்த காலேஜ்னு சொல்லுங்க, உங்களோட இந்த செஷனோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்ரீவித்யா பேசுறீங்களா? கூப்பிடும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கா நேம் கூப்பிடும்போது? ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபீல் கொண்டு வாங்க, நல்ல ஃபீல், என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைஃப்ல எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து மூவ் ஆன் பண்ணலாம்னு லேர்ன் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். ஓகே, உங்க பேரு மகாலட்சுமின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சூப்பர், தேங்க்யூ. கரெக்ட். ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். வீடியோ ஆக்சுவலாக எல்லாரும் ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, இல்லையா? திடீர்னு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, வீடியோ இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே. ஸோ உங்களோட என்ன தோணுது இப்போ இந்த செஷன்ல என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? மேம் கேக்குதா? கேக்குது தர்ஷினி. மெசேஜ் தர்ஷினி பிரியா. நான் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேலம் 7 அங்க வந்து MBA பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, நம்ம நினைக்கிறதுதான் நமக்கு ரிசல்ட்டா கிடைக்குது. ஸோ பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நினைச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாசிட்டிவா நடக்கலாம். இல்லை நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா நம்ம ரிஃப்ளெக்டும் நெகட்டிவா தான் நடக்கும். அப்ப நமக்கு நடக்கிறதுக்கு நம்ம தான் காரணமா? நம்ம நினைக்கிறது நம்ம தான் காட்டணும். நமக்கு நடக்கிற நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அதுக்கு காரணமே நாம தானா? நம்மளே தான். கரெக்ட். ஸோ அதான் நீங்க நல்லா. ஸோ உங்களுக்கு அது கொஸ்டினா இருக்குன்றீங்க, நம்ம தான் காரணம்ன்றதே உங்களுக்கு கொஸ்டினா இருக்குன்றீங்களா? பண்ணுவோம்ல, எனக்கு இப்படி நடந்ததுக்கு நீங்க தான் காரணம் அப்படின்ட்டு. பட் அந்த சிச்சுவேஷன் நடக்கிறது நம்ம நெகட்டிவா யோசிச்சே இருந்ததுனாலதான் அது நடந்திருக்குமா? ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. தர்ஷினி என்னன்னா, நம்ம யோசிக்கிறதுனால தான் அது நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குழந்தையில நடக்கும்போது நம்ம யோசிச்சோமான்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரல. அன்டில் 13 இயர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த பேரண்டிங். இப்போ உங்களுக்கு 13 இயர்ஸ்க்கு மேல யூ ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் தட். இதுக்கு முன்னாடி 13 வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இன்சிடென்ட் நடக்குதோ இதெல்லாம் அம்மா அப்பா கிரியேட் பண்றது. இப்போ 13 வயசுக்கு மேல வி ஹாவ் அ கண்ட்ரோல். அப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணி சேஞ்ச் பண்றோம். இப்போ அப்போ ஒரு சில இன்சிடென்ட் நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் நம்ம தான். அது தப்பில்லை. இப்போ நம்ம அது அது போயிட்டு அதுக்கு ஏதோ பெயினோ அதுக்கு கில்ட் ஃபீலோ வேணாம். இப்போ நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற லேர்னிங் தான் கிடைச்சதான்றதை நான் கேட்குறேன். அந்த லேர்னிங் கிடைச்சது. ஏத்துக்க முடியலையோ ஒருவேளை உங்களுக்கு தியரி தப்பா? பட் அந்த கொஸ்டின் இருந்தது. இப்போ ஓகே இதுக்கு மேல சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதா? ஓகே. ஸோ ஓகே கரெக்ட் தர்ஷினி. சேஞ்ச் பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ட் வருதா இந்த லேர்னிங்ல? எஸ் மேம். ஓகே சூப்பர் தர்ஷினி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ வேற யாராவது சொல்லுங்க, உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்றது சொல்லுங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன். அரசு, உங்க பேரு கரெக்டா? எழில் அரசா? சொல்லுங்க. மேம் ஐ எம் ஆடிபிள்? சொல்லுங்க அரசு. மேம் இப்போ நீங்க என்ன மூலம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஐன்ஸ்டீன் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு, லாஜிக் வில் டேக் யூ டு A to B பட் இமேஜினேஷன் டேக் யூ டு எவ்ரிவேர். நீங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே எனக்கு அவர் சொன்னது
ஞாபகம் வந்துருச்சு. அது அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இமேஜின் பண்ணா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்க முடியும், நம்ம மைண்ட் நம்ம பிரெயின் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு நீங்க ரொம்ப ஈஸியா எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கம்மா. சூப்பர் சூப்பர் எழிலரசி. இதுல வந்து இமேஜினேஷன் வந்து நமக்கு தேவையானதா இருக்கணுங்கிறது இப்ப நம்மளோட ஒரு ஃபோக்கஸ். நம்ம எதையோ உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதான் படிக்கும் போதுமே யூஆர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூஆர் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஆனா என்ன படிக்கணும்னு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். நிறைய பேர் எழுதுவாங்க, எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. பிகாஸ் லேர்னிங் இட் செல்ஃப் சம்டைம்ஸ் இன்னும் நாலேஜ் மாதிரி அது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும். இப்போ என்ன வேணும்? இப்போ உங்க லைஃப்ல வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பிளான் வச்சுப்பீங்க. நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல நிறைய ஐடியா இருக்கு, நான் அதை பத்தி யோசிக்கிறேன். இல்ல அக்கௌண்டிங் பத்தி எனக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கு, அதை பத்தி யோசிக்கிறேன். அப்ப அதுக்கான புக்ஸோ அதுக்கான இமேஜினேஷனோ தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஸோ அந்த பிசிக்ஸ் தியரியை நீங்க இங்கே கொண்டு வரீங்க. இதுவும் பிசிக்ஸ் தியரியில தான். இப்போ நம்ம பிரைன் வந்து 2 பிசிக்ஸ் சேர்ந்து தான் இந்த ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரைன்ல என்ன கொண்டு வரீங்களோ அது வந்து என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கொண்டு வரோம், நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொண்டு வரணும். நம்ம லைஃபுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு 20 இயர்ஸ்க்கு ஒரு லைஃப் லாங்க்கு என்ன வேணுமோ அதை கொண்டு வரணும். தேங்க்யூ எழில். சொல்லுங்க சசி. சசி சொல்லுங்க. இப்போ வேற யாராவது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ உங்களோட அப்சர்வேஷன். எனக்கு என்ன வேணும்னா எல்லியில் இவ்வளோ அழகா சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது படிச்சதோட கோரிலேட் ஆன மாதிரியோ, இல்லை உங்களுக்கான ஒரு புது ஐடியாஸ் கிரியேட் ஆனதோ, இல்லை இதுல இருந்து நான் இந்த நியூ லேர்னிங், இல்லை இதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு இல்லை உங்களோட கொஸ்டின்ஸ், எனக்கு இதுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். நம்ம வந்து we are going to learn together for next two months. நெக்ஸ்ட் அடுத்து எவ்ரி சாட்டர்டே நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக சில ப்ராக்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போத்துலேருந்தே உங்களோட கொஸ்டின்ஸையும் உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல சொல்யூஷன் வேணுமோ அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். Hi, ma'am. விஜய் பாஸ்கர் சொல்லுங்க. Yes, very good afternoon, ma'am. My name is Vijay Bhaskar, PG Scholar, Government College of Engineering, Salem. Yes, ma'am. Once a great saint Vivekananda said, "What you think, what you are." எதுவாக நினைக்கிறாயே அதுவாகவே ஆகிறாய். I recollect it quote from your vision, ma'am. தேங்க்யூ விஜய் பாஸ்கர். நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்களா? Yeah, ma'am. PG Scholar, ma'am. I'm engineer, mechanical engineer. Okay. Yes, ma'am. PG Scholar. எக்ஸாக்ட் எந்த பாயிண்ட் வந்து லைஃப்க்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி தெரியுது விஜய் பாஸ்கர்? இது அப்ளை பண்ணலாம். ஸ்டடிட் எவ்ரிதிங், நம்மளுக்கு இல்லாத புத்தகம் இல்லை. ஆனா ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம், இதை எப்படி சரி பண்றது, உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஏன் மேம் நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோம், ஒரு விஷயத்த எந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ல பாக்குறோம், ஹவு டு திங்க், எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம். அதை ஒரு விஷயத்த பாசிட்டிவா பார்க்கலாம், நெகட்டிவா பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி வந்து நம்ம பிரெயின் செல்லுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம், அப்படி தான் மேட்டர். அது எப்படி வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஆரா வந்து நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த செஷன் மூலமா. ஓகே, திங்க் பண்ணலாம் தெரியுது, பட் இது அப்ளை பண்றது ஈஸியா? ஏன் மேம், ஃபார் சம் மெடிடேஷன், நீங்க இப்ப காம் பிரைன் அப்படி சொல்ல ஒரு மெடிடேஷன் 30 மினிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு காமான பிரைன் செல் வச்சுக்க முடியுது. அது வந்து டெய்லி ப்ராக்ரஸ் பண்ணும் போது மேபி நம்மளால அது முடியும் மேம். சூப்பர் விஜய் பாஸ்கர், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இவர் சொல்ல தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்மளோட லைஃப்ல வந்து வி ஹேவ் டு அடாப்ட் 2 திங்ஸ். ஒன்று வந்து மெடிடேஷன், ரெண்டாவது வந்து ஜேர்னலிங். காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு சின்ன மெடிடேஷன். ஏன்னா சின்ன மெடிடேஷன் ஏன் பண்ணணும்னா, சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலன்னா என்ன நடக்குதோ அதுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்குவீங்க. இப்போ உங்கள் கைட் வந்து யுவர் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹி ஆர் ஷி ஹேஸ் சம் ஒர்க், இதை பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சி அவர் வச்சுருந்துருக்காரு. நம்ம பண்ணலாம், நம்ம டைம் இருக்கும்போது நம்ம பண்ணுவோம். அதே நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க, காலையில் எழுந்திரிச்சு மெடிடேட் பண்ணுறீங்க. மெடிடேட் பண்ணும்போது இன்னைக்கு போயிட்டு நம்ம இந்த ஒர்க்லாம் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு மெடிடேட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ரொஃபஸர் இன்னொருத்தருக்கு தான் அந்த வேலையை கொடுப்பாரு. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாரு. அப்போ நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் உங்கள் டைமையும் உங்களோட லைஃப்பையும் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எல்லாரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ காலையில் எழுந்தோம்னா யூ ஹேவ் டு டூ ஒன் மெடிடேஷன். என்ன மெடிடேஷன்னா என்னன்னா, என்ன பண்ண போறோங்கிறதுல ஃபோக்கஸோ, என்ன நடக்கணுங்கிறதுல கம்ப்ளீட் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனே கொண்டு வரதான் மெடிடேஷன். காலையிலயும் நைட்டும் கம்பல்சரி நம்ம பண்ணணும். தென் ஜேர்னலிங், எழுதணும்.
எனக்கு இப்போ நம்ம நீட் எழுதுறோம் இல்லையா, என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்ன வேணும், எவ்ரிடே ஹவ் டு கீப் ரைட்டிங். எனக்கு என்ன வேணும், இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, ஓகே அதை விட்டுலாம், என்ன வேணும் எனக்கு, இந்த மாதிரி எழுதிட்டே இருந்தீங்கனாலே ஆர்கனைஸ் ஆகும். அப்போ அந்த காக்னிட்டிவ்லி உங்களுக்கு வந்து உள்ள இருந்தே நல்ல சிந்தனை வந்துச்சுன்னா லைஃப் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி சிந்தனை மாற்றுறதுக்கு உள்ள இருந்தே நல்ல சிந்தனை வரணும். அதுக்கு இந்த 2 விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 2 monthsக்கு இருக்கிறதுனால உங்களோட கொஷின்ஸை நீங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணலாம். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே ஒரு நம்பர் இருக்கும், என் நம்பர், அதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். நம்ம இந்த குரூப்பில் ஏதாவது மெயின் பாயிண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு புக்கை நான் ஆல்ரெடி அதில் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லலையே, அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் ஹேமா சொல்லுங்கள். ஓகே, உங்களுக்கு குட் பர்சனல் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்கள். மேம், ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருக்கும் மேம். பட் நமக்கு கிடைக்காம அது வேற ஒருத்தங்க கிடைச்சா அதே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாதிரி ஒரு ஜெலசியா வரும் மேம். ஸோ அது எப்படிங்க மேம் ஹேண்டில் பண்றது? சூப்பர் ஹேமா. ஓ, வண்டர்ஃபுல் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள 1000 கொஸ்டின் இருக்கும். ஹேமா மாதிரி ஓப்பனாக வந்து கேட்டோம்னா சொல்யூஷன் இன்னைக்கே கிடைச்சிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹேமா. ஹேமா கேட்டது என்னன்னா, ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும்னு இருக்கு, ஆனால் வேற ஒருத்தங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அது பயங்கர கோபமாகவும் டென்ஷனாகவும் வருது அப்படின்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோபம் டென்ஷன். இப்போ நம்ம பிரெயின் பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்லைட் காமிச்சோம் இல்லையா, கோபம் டென்ஷனுக்கு பிரெயினுக்கான மெசேஜ் என்னன்னா, இந்த மாதிரி விஷயம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது. கோபம் டென்ஷன்ன்றது ஹார்ட் இமோஷன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீல், ஓகே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கிற ஒரு ஃபீலுக்கும் கோபத்துக்கும், கோபங்கிறது அது ரொம்ப நேரம் உங்களை அதுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கோம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆங்கர், நெக்ஸ்ட் 2-3 hours அதுக்குள்ளேயே இருப்பீங்க நீங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, 1 நாள் 2 நாள் அந்த கோபம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த கோபம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ், டென்ஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது செகண்ட் அவேர்னஸ். ஏன்னா பிரெயின் கிட்ட ஒரு ஃபீலை கொண்டு போகும்போது என்ன வேணும், எனக்கு இது வேணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபீலுக்குள்ள கொண்டு போய் மாற்றணும் நம்ம. எனக்கு இப்போ வந்து நடந்துருச்சு, ஓகே எனக்கு வேணும்னு நினைச்சது இன்னொருத்தங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு, கோபம் வந்துருச்சு. அந்த கோபம் என்ன பண்ணும், உங்களோட திங்கிங்கை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுல அவேர்னஸே கொடுக்காது. அது இப்படி ஆயிடுச்சேங்கிறதையே திரும்ப திரும்ப யோசிக்க வைக்கும். அதை போய் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உடனே எனக்கு தெரியுது ஒரு ஃபீல், ஒரு நல்ல ஃபீல், எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அதனால எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் எப்படிலாம் ஹாப்பியாக இருப்பேன்னு தோணுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு மெசேஜை நீங்கள் உங்கள் மூளை கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அது வந்து மாறும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து கோபமும் டென்ஷனும் நம்ம பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனை கம்மி பண்ணும், நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணும், நம்மளுக்கான பொட்டன்ஷியலை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகாது. ஸோ அந்த டென்ஷன் கோபத்துக்கு காரணம் இருக்குது. எனக்கு அது மாறினாலே நான் சரியாயிருவேங்கிறது தப்பு. அது இருக்கும், அந்த பிரச்சனை இருக்கும். நான் கோபத்தையும் டென்ஷனையும் நான் ஒர்க் பண்ண போறேன், கோபம் எனக்கு வராது, டென்ஷன் வராது. ஓகே, அந்த பிரச்சனையை இப்போ நான் எப்படி பார்க்க போறேன்னா, நாளைக்கு எனக்கானது கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற ஃபீலை கிரியேட் பண்ணும். ஓகே ஹேமா. எஸ் மேம். சூப்பர் ஹேமா, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும், நம்ம இது எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக ஷேர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து. இன்னைக்கு உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு டோ டு ஹெட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. டோல இருந்து ஹெட் வரைக்கும் ஒரே டியூரேஷன்ல, இப்போ கண்ணை மூடினீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட் டோ கவனிக்கிறீங்களா, ஒரே டியூரேஷன்ல உங்களை ஸ்கேன் பண்ணிடுங்க. ஹெட் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உங்க லைஃப்ல என்ன நடக்கணும்னு எழுதுங்க ஒரு தடவை. இந்த மாதிரி 10 times பண்ணி 10 needs எழுதணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க். ரெண்டாவது ஹோம்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு, வாட் யூ லைக், ஐ லைக் அப்படின்னு நீங்க என்னெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு 50 sentences. இது ரெண்டும் ஹோம்ஒர்க். இது ரெண்டையும் நீங்க எழுதிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். சேல். Hello everyone, this is Sale Willy, and I first like to thank Rupa for organizing this session. Second, Meher, it was really a wonderful session. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. We explained all the concepts very detailed. எப்படி ஒரு first session எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுல you are very clear. Thank you for lending your time and helping the students for this session. Thank you. And I also would like to thank Aishwarya for her constant support. And I would like to thank all the management of Mutayamal College, R.P. Sarathi Institute, Annapurna Engineering College, Periyar University, TN Engineering Government College, Pavai College, for sending the students for this session. And I also finally would like to thank the students. நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப பொறுமையா ஒரு சாட்டர்டே ஒரு லீவ் அன்னைக்கு you took time and attended this session to improve yourself, and that is a great thing. Thank you all the students, and
I would like to inform the students that in the session repeat ஆயிட்டே இருக்கும். So it would be very nice if you attend every week and get all the information from Meher, and also you can ask her doubts and clarify all your doubts and get benefited out of this session. Thank you. Hello. Yes, Meher, thank you very much. The session was very good. Thank you, students, Thank you. for interacting and participating in the session. And Rupa, can we end the session, Rupa? Yeah, we can end. And I request all the participants to do the homework so that it will be helpful for you in your next session. And any doubts, you can reach Meher on her personal number, which she is going to post in the WhatsApp group. Thank you, Rupa. Thank you. Bye.